नमस्कार। सर्वभाषा कवि सम्मिलनी 2025 ओडिया अनुसृजन को समस्त को सारस्वत स्वागत। सृजनीर स्पर्शरे अनंत विश्व ब्रह्मांड हुए मधुक्षरा। काव्य चेतना अमूर्त को करे मूर्त, अरूप करे रूपलाभ। अदृश्य हुए प्रकाशित, पवन रे भरी जाए पुलक। सौंदर्यर वार्तावह हुई विस्तारित हुए कविता। 1956 मसीहारू निरंतर भावे साधारणतंत्र दिवसर अव्यवहित पूर्वर आकाशवाणी महानिर्देशालय आयोजन करि आसुछि सर्वभाषा कवि सम्मिलनी। डिसेम्बर मास 19 तारिख दिन आकाशवाणी मुंबई ठारे आयोजन करा जायथिला एही स्वतंत्र कार्यक्रम। संविधान स्वीकृत 22 गोटी भारतीय भाषार कवि मानक उपस्थिति रे गोटिए मंचरे उद्भासित होइथिला आम भारत मातार स्वर्णिम इतिहास, आम अंतर्निहित ऐक्य। वसुधैव कुटुंबकम्र मांत्रिक उच्चारण रे प्रतिभात होइथिला कवित्वर अपूर्व विभूति। धुनिया देखार बयस नाई, धुनिया फल अवतरतु पके, बाही सुताल हारी हारी ಕಲ್ಯಾಣದ ಹಾದಿಗೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ ಬಸವಣ್ಣ, ನಿನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಸದ್ದು ಎಲ್ಲೆ ಕಡೆಗೆ. हादी इक्केलेಗಳಲ್ಲಿ शरण वृक्षದ नेरळू. ऑफिसात वचपाचो वेळ जालो. तिने लायली रेड लिपस्टिक वठाक आनी लिपयले सगळे दुःख, वेग, वेदना, अपमान. हे खुदावंद आबकाश सोच सदरस मज बुड़ित लेखा तुबात का जिंदगी अज धरती रंग खलारे दी नहरें दे जाल बनोए दे। आज शिड़कां मोटर कारां ना पैदल रस्ता टक्की है, ना भार सिरे पर चुके कोई, ना पीड़ करे दी बखी है। மனிதருக்கு மட்டுமல்ல மண்ணிற்கும் வியர்க்கும் அதோ பாருங்கள் ஊற்று। कवि किसे गहरी नींद विच कदी नहीं सुता, ओदी रूह दी सिक विचर रही हुण हर मंडल विच। आज पहली बार मैंने मौन की चादर बुनी है, काट दो यदि काट पाओ तार कोई। ऊर्ज्वस्वल संस्कृत भाषा आम संस्कृतिर बाहक। यह अमृतर धारा, आम देशर समग्रता, अखंडता तथा जातीय संहतिर परिचायक। संस्कृत भाषा माध्यम रे आम परंपरा, पुराण कथन, संस्कृतिर स्पष्ट स्मृति प्रतिष्ठित। संस्कृत भाषा ही आमर शक्ति, संस्कृत भाषार सुरक्षा आमर दायित्व। भाषा प्रीतिर भाव को जागृत करिबार उद्देश्य रखी मूल संस्कृत कविता नयन्तु संस्कृतम पुनः स्वकीय राष्ट्र गौरवम्र आवृत्ति करुछन्ति कवि डॉक्टर युवराज भट्टराई। परमाध्यक्षं नारायणं प्रणम्य साध्यक्षं सदनं प्रणमामि। मदीया कविता राष्ट्रीय गौरवस्य विषयभूतं संस्कृतम् अवलम्ब्य अस्ति। साक्षात् प्रस्तौमि तावत् कविता। यदाश्रयेण भारतं जगज्जनेषु शासनं, पुरा करोज्जगद्गुरुः पदस्थितं स गौरवम्। तथा विधान शोभना दशा परञ्च साम्प्रतं, सदैव भारतेषु भारती जनैषु रक्षताम्। धनेच्छया सुधोपमं सुखं त्यजन्ति मानवा, विहाय शुद्ध संस्कृतं जनाङ्ग्लमाश्रयन्ति या। मृगाधिपोद्य कुक्कुरं सुसेवते विनिन्दितम्, सदैव भारतेषु भारती जनैः सुरक्षताम्। परिष्कृतम् महर्षिभिरमेय वाङ्मयं पुरा, समुन्नता सुपोषिता समग्र सभ्यतायया। चिरन्तनी स्वसंस्कृतिर्न रक्ष्यते जनैकथम्, सदैव भारतेषु भारती जनैः सुरक्षताम्। विशाल शब्दकोशतो भितः समाहिता शुभा, समस्त लोक वन्दिता जगत्त्रय प्रकाशिका। यया निरन्तरं प्रसारितं च लोकमङ्गलम्,
सदैव भारतेषु भारती जनैः सुरक्षताम् सदा यया दया समर्थिता विहाय हिंसनम् परोन्नतिश्च स्वोन्नतिः प्रवर्तते सुशिक्षितम् तथा परोपकार विश्वबन्धुता प्रशंसिता सदैव भारतेषु भारती जनैः सुरक्षताम् सुदोददेव निर्जरा नवेन्दुरश्मि शीतला परस्परं कृतं जनेषु शान्तिभावबोधनम् परार्थसाधने परं सुखं यया विवेचितम् सदैव भारतेषु भारती जनैः सुरक्षताम् यशोमयी परंपरा वहा समाजवन्दिता विचित्र शुद्ध भावना समाश्रिता सुपूजिता सदा बुधै प्रवर्धिता रसात्मिकाति मंजुला सदैव भारतेषु भारती जनैः सुरक्षताम् स्वराष्ट्रियास्मिता यया निरन्तरं सुरक्षिता प्रतीयतेद्य स्वास्मिता कृतेस्ति सर्वथा क्षमा यतो निवेदयामि हे त्यजन्तु लोभमज्जनम् यतो निवेदयामि रे त्यजन्तु लोभमज्जनम् नयन्तु संस्कृतं पुनः स्वकीय राष्ट्रगौरवम् नयन्तु संस्कृतं पुनः स्वकीय राष्ट्रगौरवम् ଏହି ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ କବିତାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କରି ଆବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କବି ପ୍ରଫେସର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ସ୍ୱକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୌରବ ପାଇଁ ପୁନଶ୍ଚ ସଂସ୍କୃତ। ଯାହାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଣ ଭାରତ ବିଶ୍ୱକୁ କଲା ଶାସିତ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଗୌରବ ବଳେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ରୂପେ ବନ୍ଦିତ ନିରାଶା ଅବସ୍ଥା ଏବେ ସଂସ୍କୃତର ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ନିଶ୍ଚିତ ସୁରକ୍ଷା ଆମର ସଦା ରହୁସ୍ଥିର ଭାରତର ଗର୍ବ ସଂସ୍କୃତ ଧନ ଲୋଭେ ସର୍ବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସୁଖ ସୁଧୋପମ ଅମୃତ ଆଶ୍ରୟ କରିଣ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ନାହିଁ ବ୍ୟବହାରେ ଶୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତ ଆଚାର ସଂସ୍କାର ସମାନତା ଭାବ ଜାଗୃତ କରେ ସଂସ୍କୃତ ସୁରକ୍ଷା ଆମର ସଦା ରହୁସ୍ଥିର ଭାରତର ଗର୍ବ ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ମହର୍ଷି ପାଣିନି କଲେ ଭାଷା ପରିଷ୍କୃତ ଯେଉଁ ଭାଷା ବଳେ ସମଗ୍ର ସଭ୍ୟତା ସମ୍ପୋଷିତ ସମୁନ୍ନତ ବିନା ସଂସ୍କୃତରେ ପରିଚୟ ଆମ ସଂସ୍କୃତି କି ସୁଗୃହୀତ ସୁରକ୍ଷା ଆମର ସଦା ରହୁସ୍ଥିର ଭାରତର ଗର୍ବ ସଂସ୍କୃତ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦର ବିଶାଳ ଭଣ୍ଡାର ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଲୋକିତ ବିଶ୍ୱରେ ପୂଜିତ ବୈଶ୍ୱିକ ଭାବନା ବିଶ୍ୱଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ବିଦିତ ଯାହା ନିରନ୍ତର ଲୋକାଭିବନ୍ଦିତ ଲୋକମଙ୍ଗଳ ପୂରିତ ସୁରକ୍ଷା ଆମର ସଦା ରହୁସ୍ଥିର ଭାରତର ଗର୍ବ ସଂସ୍କୃତ ଦୟା ଶିକ୍ଷାଦାନ ହିଂସା ପରିତ୍ୟାଗ ସୁଖ ଭାବନାରେ ପୋଷିତ ପର ଉନ୍ନତିରେ ନିଜର ଉନ୍ନତି ଆତ୍ମା ହୁଏ ସମ୍ପ୍ରେରିତ ବିଶ୍ୱବନ୍ଧୁତାରେ ପରୋପକାରିତା ଭାବନା ଅଟେ ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା ଆମର ସଦା ରହୁସ୍ଥିର ଭାରତର ଗର୍ବ ସଂସ୍କୃତ ସୁଧା ସିନ୍ଧୁ ସମ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ନବଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ ଅମୃତ ପର ଆପଣାର ଭେଦାଭେଦ ଭୁଲି ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନେ ବୋଧିତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ପରାତ୍ପର ଭାବେ ଆତ୍ମା ଚେମନ୍ତ ଉତ୍ଥିତ ସୁରକ୍ଷା ଆମର ସଦା ରହୁସ୍ଥିର ଭାରତର ଗର୍ବ ସଂସ୍କୃତ ଗୌରବୋଜ୍ଜ୍ୱଳା ପରମ୍ପରାଦୃତା ସମାଜରେ ସଦା ବନ୍ଦିତ ସୁସଂସ୍କୃତ ଧାରା ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନାରେ ଗୁଣୀଜନ ସୁପୂଜିତ ବୁଧାବଧାରିତ ରସେ ଆପ୍ଲାବିତ ମଞ୍ଜୁଳ ମଞ୍ଜୁ ପ୍ରୋନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା ଆମର ସଦା ରହୁସ୍ଥିର ଭାରତର ଗର୍ବ ସଂସ୍କୃତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅସ୍ମିତା ନିରନ୍ତର ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରବହ ମାନସେ ଦୁର୍ବଳା କାହିଁକି ଆଜି ମନେ ଉଦ୍ଭାସିତ ଲୋଭ ତ୍ୟାଗ ବଳେ ଆମର ଉନ୍ନତି ଟେକ ପାଇଁ ନିବେଦିତ ସ୍ୱକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୌରବ ପାଇଁ
पुनः संकल्प संस्कृत स्वकीय राष्ट्र गौरव पाई पुनः संकल्प संस्कृत। विश्व नियंतांक प्रच्छन्न हस्तरे विश्वरे खेलिछि असरंती सौंदर्यर लहड़ी। एई अपूर्व सौंदर्यर प्रतिध्वनि को संचारित करिबा पई कवि सर्वदा तत्पर। मूल अहमिया कवि राजीव बरुआंक कविता दुनिया देखिर ओडिया भावानुवाद करी आवृत्ति करुछंती कवि भागीरथी मिश्र। कवितार शीर्षक सुंदरता दिसे। ধুনিয়া দেখার বয়স নাই, ধুনিয়া ফল আবতরতু পকে, বাহি সুতাল হারি হারি। ସୁନ୍ଦରତା ଦେଖିବାର ବୟସ ନଥାଏ, ସୁନ୍ଦରତାର ଫଳ ଅବେଳରେ ବି ପାକଳ ହୁଏ। ସକାଳେ ଅଗଣା ଓଳୁ ଓଳୁ ନୂଆ ବୋହୂର ଓଢ଼ଣା ଖସିଯିବାରେ ବି ସୁନ୍ଦରତା ଦିଶେ। ସାରା ରାତି ଚେଇଁ ରହି ତୁମେ ପଡ଼ୋଶୀ ରୋଗୀର ଯତ୍ନ ନେବାରେ ସୁନ୍ଦରତା ଦିଶେ। ବହୁଦୂର ବହି ବହି କ୍ଳାନ୍ତ ନଈ ହଠାତ୍ ଯେବେ ମୋଡ଼ ନିଏ ସୁନ୍ଦରତା ଦିଶେ। ରାସ୍ତା ପାରି ହେଉ ହେଉ ଅଧ ବାଟରେ ଅଟକି ରହିଥିବା କିଶୋରୀର ଲାଜୁରା ହସରେ ସୁନ୍ଦରତା ଦିଶେ। ମା କ୍ଷୀର ଖାଇ ଶୋଇଥିବା ଶିଶୁର ଗଭୀର ନିଦରେ ବି ସୁନ୍ଦରତା ଦିଶେ। ହିସାବ ଭୁଲ କରି ଦୋକାନୀ ଯେବେ 100 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦିଏ ତୁମେ ତାକୁ ଫେରାଇ ଦେବାରେ ସୁନ୍ଦରତା ଦିଶେ। ଭୁଲ ଠିକଣାରେ ଆସିଥିବା ଚିଠିକୁ ଯଦି ସଠିକ୍ ବାଟ ଦେଖାଅ ତୁମେ ସୁନ୍ଦରତା ଦିଶେ। ସୁନ୍ଦରତା ଦେଖିବାର ବୟସ ନଥାଏ, ସୁନ୍ଦରତାର ଅମରାବତୀରେ କାହାର ମୁଦ୍ରା ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିପାରେ। ସୁନ୍ଦରତା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରେମ ହୋଇପାରେ, ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରେମ ହୋଇପାରେ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଅନ୍ୟତମ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କାବ୍ୟସ୍ୱର କବି ଡକ୍ଟର ଗୌତମ ଜେନା। ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ସୌଧରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୋଇଥାଏ ଆତ୍ମଜିଜ୍ଞାସା ତଥା ଆତ୍ମାନୁସନ୍ଧାନର ଛବି। ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଦେଇଛି ବାଙ୍ଗ୍ମୟ ରୂପ। ତାଙ୍କ କବିତା ମାନଚିତ୍ରରେ ଭାରତବର୍ଷର ଗୌରବାବହ ଅତୀତର ଚିତ୍ର ସୁସ୍ପଷ୍ଟ। ହିମାଳୟର ମସ୍ତକ, ନୀଳ ଉର୍ମିମାଳା ସାଗରର ପାଦଦେଶ, ଯେଉଁଠି ତପସ୍ୟାରତ ମୁନିଗଣ, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ଶୋଭାରେ ଶୋଭିତ ଯେଉଁ ଭୂଖଣ୍ଡ, ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ, ସେହି ମାଟି ଚନ୍ଦନ ପରି ମହାର୍ଘ। ଏହି ମାନଚିତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗାରପକା ସାଦା ମାନଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ଇତିହାସର ମୁକୁର। ଓଡ଼ିଆ କବିତା ମାନଚିତ୍ରର ଆବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କବି ଡକ୍ଟର ଗୌତମ ଜେନା। ପୃଥିବୀର ମାନଚିତ୍ରରେ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି ଭାରତ। ଖୁବ୍ ମନୋଜ୍ଞ ଭାବପ୍ରଦ ମନେ ହେଉଥିଲା ତାର ଆପାଦ ମସ୍ତକ, ଆଉ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଲାଗୁଥିଲା ଅନ୍ତରାତ୍ମା ମାଝି ହୋଇ ମଜ୍ଜି ଯାଇ ଲହରୀ ମାଳାରେ। ଯେଉଁଠି କେତେ ଗନ୍ଧର୍ବଠୁ ଅପ୍ସରା ମୁନିଋଷି ଯାଏ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଉଥିଲେ ସମୟର ଦର୍ପଣରେ। ଏଠି ନା ହୋଇପାରିବ ଉପମାର ବିଚାର, ନା ଚିତ୍ରକଳ୍ପରେ କଳ୍ପି ପାରିବ ଅସଂଖ୍ୟ ବନପର୍ବତ ନଦ ନଦୀ, ଯାହା ସଦାସର୍ବଦା ନିତ୍ୟ ନୂତନ ହୋଇ ନବବଧୂର ମୁହଁ ପରି ଲାଜ ଲାଜ ଦିଶୁଥାନ୍ତି, ଅଥଚ କୋମଳ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ଶୋଭାରେ ମନ ମୋହୁଥାନ୍ତି। ଆହା ଆହା ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣର ଆକାଶରେ ଝଲମଲ ହୋଇ ଉଠି ଆସୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସାୟାହ୍ନର ମୁକ୍ତ ଛନ୍ଦରେ ବହୁ ଚମତ୍କାରିତାରେ ବିକଶିତ ଜହ୍ନ, ନୀଳବାହୁଡ଼ା ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଚଳମାନ ଚିତ୍ର ମାୟାଜଗତର ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ମୁଗ୍ଧ କରିଦେଉଥାନ୍ତି। ବନ୍ଦୀ କରି ଯୁଗପତ୍ ଅନୁରାଗର ସାର୍ଥକ ରୂପରେ ମୁଗ୍ଧ କରିଦେଉଥାନ୍ତି। ବନ୍ଦୀ କରି ଯୁଗପତ୍ ଅନୁରାଗର ସାର୍ଥକ ରୂପରେ। ଖୁବ୍ ଗଭୀର ଓ ବ୍ୟାପକ ଭାବନା ଭିତରେ ନିଜକୁ ଖୋଜୁଥାଏ ମୁଁ। ଖୁବ୍ ଗଭୀର ଓ ବ୍ୟାପକ ଭାବନା ଭିତରେ ନିଜକୁ ଖୋଜୁଥାଏ ମୁଁ। ଏ ମାଟିର ପ୍ରତିଟି ଧୂଳିକଣା ଯେମିତି ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ ମୋତେ ପ୍ରମତ୍ତ ନିଶାରେ, ଯେଉଁଠି ମୋତେ ଛୁଇଁ ପାରେ ନା କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ, କିଛି ଅହଙ୍କାର, କିଛି ମୋହ। ଛୁଇଁ ପାରେ ନା ନିସଙ୍ଗତା, ଅଭାବବୋଧ, ବିଡ଼ମ୍ବନା କି ଯନ୍ତ୍ରଣା। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜଳୁଥାଏ ମୋ ଅଭ୍ୟନ୍ତରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକିତ କରି ଜାଳି ଦେଇ ଯେତେ କ୍ଳାନ୍ତି ଓ ନୈରାଶ୍ୟ। ଏହି ମାନଚିତ୍ର କେବେ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ଗୋଟେ ସାଦା ଚିତ୍ର? ଏହି ମାନଚିତ୍ର କେବେ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ଗୋଟେ ସାଦା ଚିତ୍ର,
ଯେଉଁଠି ଖାଲି ଲେଖା ହୋଇଥାନ୍ତା ସ୍ୱପ୍ନଭଙ୍ଗ ମଣିଷର ଆକୁତି ଲୁହର କବିତା। ଏହି ମାନଚିତ୍ରରେ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଥାଏ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ, 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ, ତ୍ରେତୟାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଦ୍ୱାପରର କୃଷ୍ଣ, କଳିଯୁଗର ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ। ଯେଉଁଠି ସ୍ୱରଟିଏ ଅହର୍ନିଶ ଶୁଭୁଥାଏ, ଈଶ୍ୱର ଆଲ୍ଲା ତେରେ ନାମ ସବକ ସନ୍ମତି ଦେ ଭଗବାନ। ଏହି ସ୍ୱରଟିକକ ବାରମ୍ବାର ଜୀବନଦାନ ଦେଉଥାନ୍ତି ମୋ ଜଡ଼ତାକୁ, ଅସ୍ମିତାକୁ ଓ ସୁପ୍ତ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ। ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ମାନଚିତ୍ର ମୋତେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରୁଥାଏ ନୂଆ ନୂଆ ମଣିଷରେ। ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ମାନଚିତ୍ର ମୋତେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରୁଥାଏ ନୂଆ ନୂଆ ମଣିଷରେ। ଜୀବନର ଶୁଷ୍କ ନଈକୁ ସୁନାଭ୍ୟା କରି ଗଢ଼ି ତୋଳେ ସେ। ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ଜୀବନର ବ୍ୟାକୁଳତାରେ ଶୀତଳତା ଭରି କବିତାର ଭାଷା ଦେଉଥାଏ ସେ। ମ୍ଳାନ କାଗଜର ଫୁଲ ଦେହରେ ବାସ୍ନା ଭରି ପ୍ରଜାପତିମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଉଥାଏ ସେ। ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ପରି କେତେ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ କରାଇ ଦେଉଥାଏ ସେ। ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଅତିକ୍ରମି ଯାଉଥାଏ ମୋର ବିମର୍ଷ ଭାଗ୍ୟ ଧୂଳି ଧୂସରିତ ସମୟ। ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଅତିକ୍ରମି ଯାଉଥାଏ ମୋର ବିମର୍ଷ ଭାଗ୍ୟ ଧୂଳି ଧୂସରିତ ସମୟ। ବାରମ୍ବାର ମୋର ଚିତ୍ର ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥାଏ ମହାଶୂନ୍ୟର କ୍ୟାନଭାସରେ, ଖୋଜିବାକୁ ହଜି ଯାଇଥିବା ମାନଚିତ୍ରର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ଇତିହାସ। ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଅନ୍ତହୀନ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସର ଦଧିନଉତି, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଅନ୍ତହୀନ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସର ଦଧିନଉତି, ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଅନ୍ୱେଷା ଓ ଆକୁଳତା, କୁହୁଡ଼ି ଘେରା ଶାନ୍ତି ଓ ମୈତ୍ରୀ। ଏହି ମାନଚିତ୍ର ହିଁ ଦିନେ ଥିଲା ଜୀବନର ଚରମ ସତ୍ୟ। ଏହି ମାନଚିତ୍ର ହିଁ ଦିନେ ଥିଲା ଜୀବନର ଚରମ ସତ୍ୟ, ଆତ୍ମାର ବେଦନା। ଏହି ମାନଚିତ୍ର ହିଁ ପ୍ରେମର ପ୍ରସ୍ରବଣ, ଋଷି ପ୍ରତିମ ହୃଦୟ। ଏହି ମାନଚିତ୍ର ହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ଶୁଭ୍ର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର, ବିଗଳିତ କରୁଣାର। ଯେ ଅନେକ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ପୃଥିବୀଟିଏ, ଯେ ଅନେକ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଭିତରେ ଭାବମୟ ଚିତ୍ରଟିଏ, ଯେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ଶକ୍ତିରେ ଭରା ଅନେକ ଜୀବନର ଉତ୍ସଟିଏ। ହଁ ରେ ମାଟି, ମୁଁ ଏମିତି ଏକ ବୃଥା ଅହମିକାଟିଏ ଯେ କେତେ ଅନଭିଜ୍ଞ ତତେ କଳିବାକୁ। ହଁ ରେ ମାଟି, ମୁଁ ଏମିତି ଏକ ବୃଥା ଅହମିକାଟିଏ ଯେ କେତେ ଅନଭିଜ୍ଞ ତତେ କଳିବାକୁ। ଜୀବନର ଚୋରା ବାଲିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋତି ହୋଇ ପଡୁଥିବା ମଣିଷଟିଏ ମୁଁ, କେମିତି ଭେଦ କରିପାରନ୍ତି ତୋ ମାଟିର ରହସ୍ୟ। ଆର ଜନ୍ମକୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତ ବିହଙ୍ଗଟିଏ କରିଦିଅନ୍ତୁନି ମା ମୋର। ଆର ଜନ୍ମକୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତ ବିହଙ୍ଗଟିଏ କରିଦିଅନ୍ତୁନି ମା ମୋର। କୁହୁଳି କୁହୁଳି ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ଖୋଜିବା ଠାରୁ ମୁଁ ହୋଇପାରନ୍ତି ଚିରସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନୀ। ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ସମୟର ଢେଉ ସ୍ଥୂଳ ପୃଥିବୀର, ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ସମୟର ଢେଉ ସ୍ଥୂଳ ପୃଥିବୀର। ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ କବି ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ହିଁ କବିର ଆନନ୍ଦ, ରହସ୍ୟର ଉନ୍ମୋଚନରେ ତାର ସାର୍ଥକତା। କବିତା ହିଁ କବିର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହୋଷଧି। ମୂଳ ଉର୍ଦ୍ଦୁ କବି ଅହମ୍ମଦ ୱାସିଙ୍କ ଗଜଲର ଓଡ଼ିଆ ମର୍ମାନୁବାଦ କରି ଆବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କବି ଡକ୍ଟର ସଂଗ୍ରାମ ଜେନା। कि वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। और रंग और नूर सजा टूटी हुई कब्रों पर, रंग और नूर सजा टूटी हुई कब्रों पर, तितलियां दिन में उड़ी रात में जुगनू आए, तितलियां दिन में उड़ी। ତାକଥାରୁ ସୁବାସ ଆସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ, କେବଳ ସେ ହିଁ ଯିଏ ଉର୍ଦ୍ଦୁ କହିପାରେ। ତା କଥାରୁ ସୁବାସ ଆସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ, କେବଳ ସେ ହିଁ ଯିଏ ଉର୍ଦ୍ଦୁ କହିପାରେ। ରଙ୍ଗ ଓ ଆଲୋକେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କବର ସଜ୍ଜିତ, ଦିନ ବେଳେ ଉଡ଼େ ସେଠି ପ୍ରଜାପତି ରାତିରେ ଖଦ୍ୟୋତ। ରଙ୍ଗ ଓ ଆଲୋକେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କବର ସଜ୍ଜିତ, ଦିନ ବେଳେ ଉଡ଼େ ସେଠି ପ୍ରଜାପତି ରାତିରେ ଖଦ୍ୟୋତ। ହେ ପୃଥିବୀ, ହେ ପୃଥିବୀ, ତୁମ ସହ ଏତିକି ମୋ ସର୍ତ୍ତ, ମୋ ପାଶେ ଆସିବ ତୁମେ କଲେ ମୋ ଇଙ୍ଗିତ। ହେ ପୃଥିବୀ, ତୁମ ସହ ଏତିକି ମୋ ସର୍ତ୍ତ, ମୋ ପାଶେ ଆସିବ ତୁମେ କଲେ ମୋ ଇଙ୍ଗିତ। ଚାହିଁଥିଲି ଦେଖିବାକୁ ତୋ ପାଦରେ ପାଉଁଜି ପ୍ରେମର, ଚାହିଁଥିଲି ଦେଖିବାକୁ ତୋ ପାଦରେ ପାଉଁଜି ପ୍ରେମର, ଭାଗ୍ୟ କିନ୍ତୁ ବାନ୍ଧିଦେଲା ତୋ ପାଦେ ଘୁଙ୍ଗୁର। ବେଳେ ବେଳେ ମୋ ମନକୁ ଭାବନା ଆସଇ ଏମିତି,
ବେଳେ ବେଳେ ମୋ ମନକୁ ଭାବନା ଆସଇ ଏମିତି, ଜହ୍ନକୁ ଛୁଇଁ ମୁଁ ଫେରି ଆସିଛି ଯେମିତି। ଅହମ୍ମଦ ଓସି ତୁମେ କବି ହେବ ଲୋକଲୋଚନରେ, ଅହମ୍ମଦ ଓସି ତୁମେ କବି ହେବ ଲୋକଲୋଚନରେ, ଓଠ ଆଉ କେଶ କଥା ଯେତେବେଳେ ଥିବ ତୁମ କବିତା ଭିତରେ। ବିଶିଷ୍ଟ ଦାର୍ଶନିକ, ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ତଥା ସାହିତ୍ୟିକ ବସବେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜରେ ସମତ୍ତ ଭାବର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବାସବର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅନୁଭବ ମଣ୍ଡପ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଧାର୍ମିକ ଚର୍ଚ୍ଚାସ୍ଥଳୀ। ଏହି ଅନୁଭବ ମଣ୍ଡପକୁ ମହା ଅମ୍ନେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଫେସର ନିଜାଲିଙ୍ଗପା ମଟିହାଲଙ୍କ ମୂଳ କନ୍ନଡ଼ କବିତା କଲ୍ୟାଣ ପଥର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁସୃଜନ କରି ଆବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର କମଳା କୃଷ୍ଣ ତ୍ରିପାଠୀ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಥ. ಕಲ್ಯಾಣದ ಹಾದಿಗೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ ಬಸವಣ್ಣ, ನಿನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಸದ್ದು ಎಲ್ಲೆ ಕಡೆಗೆ. ಹಾದಿ ಇಕ್ಕೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣ ವೃಕ್ಷದ ನೆರಳು. ಹೇ ବାସବ, ଅନ୍ତ ନାହିଁ କଲ୍ୟାଣର ପଥ, ସବୁଦିକେ ଧ୍ୱନିତ ହୁଏ ତବ ପାଦ ଚିହ୍ନ। ତୁମରି ପାଦ ତଳେ ଶରଣ ନେବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ ଗଛ ତଳ ଛାଇ, ପ୍ରତି ବୃକ୍ଷ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ସଂସାରର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ହେ ବାସବ, ଅନ୍ତ ନାହିଁ କଲ୍ୟାଣର ପଥ, ସବୁଦିକେ ଧ୍ୱନିତ ହୁଏ ତବ ପାଦ ଚିହ୍ନ। ତୁମରି ପାଦ ତଳେ ଶରଣ ନେବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ ଗଛ ତଳ ଛାଇ, ପ୍ରତି ବୃକ୍ଷ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ସଂସାରର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ଫୁଲ ଫୁଟାଇବା, ଫଳ ଫଳାଇବା, ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ଶାଶ୍ୱତ ପଥରେ ମୂଳ ସତ୍ତା ସହ ଜୀବଲୋକ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ସାଉଁଟିବା। କୁଡ଼ାଳ ସଙ୍ଗମର ଟୋପଟୋପା ଜଳରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭାବନାର ପାପକୁ ଧୋଇବା। ଫୁଲ ଫୁଟାଇବା, ଫଳ ଫଳାଇବା, ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ଶାଶ୍ୱତ ପଥରେ ମୂଳ ସତ୍ତା ସହ ଜୀବଲୋକ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ସାଉଁଟିବା। କୁଡ଼ାଳ ସଙ୍ଗମର ଟୋପାଟୋପା ଜଳରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭାବନାର ପାପକୁ ଧୋଇବା। ଏହି ବାଣୀ ତ ଘୋଷଣା କରିଛି ବାସବ, ଏହି ବାଣୀ ତ ଘୋଷଣା କରିଛି ବାସବ, ମଦାରା ଚେନ୍ନୟା ସେ ଯେ ଘରର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ। ଅକାଳେ ସକାଳେ ଅବା ଚିରକାଳେ ସମତାଳେ ଭୋଗିବାକୁ ବନ୍ଧୁ ତାର ସଙ୍ଗ। ଏହି ବାଣୀ ତ ଘୋଷଣା କରିଛି ବାସବ, ମଦାରା ଚେନ୍ନୟା ସେ ଯେ ଘରର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ। ଅକାଳେ ସକାଳେ ଅବା ଚିରକାଳେ ସମତାଳେ ଭୋଗିବାକୁ ବନ୍ଧୁ ତାର ସଙ୍ଗ। ବସବ ଭଗାଏ ଭୂତ ଧନ ପିଶାଚଙ୍କ କବଳରୁ, ବସବ ଭଗାଏ ଭୂତ ଧନ ପିଶାଚଙ୍କ କବଳରୁ। ଜାତିବାଦୀ ହୁଅନ୍ତି ପରାଜିତ, ହାତୀ ଓଟ ପିଠି ପରେ ଶବ ପରି ବସିଥାନ୍ତି ଯେତେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଯେ ଦେଖାଉଥାଏ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ। ବଚନ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର କରି, ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ସତ୍ୟ ତ୍ୟାଗ ବାକ୍ୟର ପରିପାଳନରେ ଅଭିଶପ୍ତ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାର ଟାଣପଣ ଭାଙ୍ଗି, ପଟୁଆର ଚାଲେ ମହାଦର୍ପରେ ଅନୁଭବ ମଣ୍ଡପ ଦର୍ଶନ ଆଡ଼କୁ। ବଚନ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର କରି, ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ସତ୍ୟ ତ୍ୟାଗ ବାକ୍ୟର ପରିପାଳନରେ ଅଭିଶପ୍ତ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାର ଟାଣପଣ ଭାଙ୍ଗି, ପଟୁଆର ଚାଲେ ମହାଦର୍ପରେ ଅନୁଭବ ମଣ୍ଡପ ଦର୍ଶନ ଆଡ଼କୁ। ଦେଶକାଳ ସମୟର ସୀମା ଲଙ୍ଘି ଯାଉଥାଏ, ଆଲ୍ଲାମାର ହାତରେ ଥାଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଶାଶ୍ୱତ ମଶାଲ। ଆଲ୍ଲାମାର ହାତରେ ଥାଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଶାଶ୍ୱତ ମଶାଲ। ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଯାଉଥାଏ ସକଳ ଜୀବାତ୍ମାର ହୃଦୟର ତାର, ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଯାଉଥାଏ ସକଳ ଜୀବାତ୍ମାର ହୃଦୟର ତାର। ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ଅଭାବ ଥାଏ, ଅପବାଦ ଥାଏ, ରୋଗ ଶୋକ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯୁଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଆହ୍ୱାନକୁ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରି କବି ତାର କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାବକୁ ଭାଷାରେ ସଜେଇଥାଏ। କୋଙ୍କଣୀ ଭାଷାର କବୟିତ୍ରୀ ରାଜଶ୍ରୀ ସେଲଙ୍କର କବିତା ରେଡ୍ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁସୃଜନ କରି ଆବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କବୟିତ୍ରୀ ଅମିତା ମିଶ୍ର। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ନାଲି लिपस्टिक। ऑफिसात वचपाचो वेळ जालो, तिणे लायली रेड लिपस्टिक वठाक आनी लिपयले सगळे दुःख वेग वेदना अपमान। ऑफिस जीवार बेळ होईगले रंजित करे से अधरको तार नाली लिपस्टिक रे। ऑफिस जीवार बेळ होईगले रंजित करे से अधरको तार नाली लिपस्टिक रे।
ସେଥିରେ ଲୁଚିଯାଏ ତାର ସମସ୍ତ କଷଣ, ନିର୍ଯାତନା, ଦୁଃଖ, ଅପମାନ। ସ୍ୱାମୀଠାରୁ ଉପହାରରେ ପାଇଥିବା ତା ପିଠି ଆଉ ଗଳାରେ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟର ନୀଳ ଚିହ୍ନମାନ। ନାଲି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ର ପରଶରେ କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଲୁଚିଯାଏ, ସବୁକିଛି ରହିଯାଏ ନିବୁଜ କୋଠରୀରେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର 13 ଦିନ ପରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶରୁ ଯେବେ ସେ ମୁକୁଳେ ସ୍ନେହସିକ୍ତ ଆଶିଷର ହାତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଥା ପରେ ରଖି ବାହାରେ ସେ। ଦୁନିଆକୁ ଦେଖି ଓ ପରଖି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ ଲାଭ କ୍ଷତିର ହିସାବ, ଅନଭିଜ୍ଞ କାନ୍ଧରେ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ବୋଝ, ସବୁକିଛି ମୁଣ୍ଡାଇ ତାକୁ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଠିଆ ହୁଏ ପୁଣି ସେ ଦର୍ପଣ ଆଗରେ, ସରାଗେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ତା ଓଠରେ ଲଗାଇ, ବୈଧବ୍ୟର ଚିହ୍ନମାନ ଯତନେ ଘୋଡ଼ାଇ, ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ପଥେ ପୁଣି ଯାଏ ସେ ଆଗେଇ। ସତରେ କେତେ ଭିନ୍ନ, କେତେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସେ ନାଲି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ର ରଙ୍ଗରେଖରେ। କାଲି ଯାହା ଥିଲା ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ନିଦର୍ଶନ, ଆଜି ପାଲଟିଛି ତାହା ତାର ଅସ୍ମିତାର ଚିହ୍ନ। କବିତା ସହ କବିର ସମ୍ପର୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ତରିକ। ଅଭିନବ ରୂପଛଟାରେ କବିତାରେ ଝଙ୍କୃତ ହୁଏ କବିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। କବିସତ୍ତା ଚାହେଁ ତାର କବିତାରେ ହୁଅନ୍ତା କି ପ୍ରେମ ଓ ସୁନ୍ଦରତାର ମିଳନ, ପାହାଡ଼ର ପଣତରେ ହୁଅନ୍ତା କି ମେଘୋଦୟ। କଶ୍ମୀରୀ କବି ପ୍ରଫେସର ସାଦ ରମଜାନଙ୍କର କବିତା ଗୀତ ଏସା କୋଇର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁସୃଜନ କରି ଆବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କବି ନୃସିଂହ ତରାଇ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଏମିତି ଏକ ଗୀତ। हे खुदावंद अब काश सोच सदरस मंज बुड़ित लेखा तु बात का। हे खुदावंद अब काश सोच सदरस मंज बुड़ित हे अल्लाह, जदि मु बोध समुद्र बुड़ी लेखिपारती एपरी एक गीत, जाहाकु जीवन गांता ओ होई जानता अमर। चंद्रमा ओह्लाई आसंता एवं आम अगणारे गीत गाई नृत्य करंता, हुअंतानी काकर बिंदुर विलय। सूर्य दूरेई गले बुलबुल फूलकु प्रेम करंता, गभीर प्रेम। नर्गिस फूल देखंता भ्रमरर परिक्रमा, शिरीन फरहादर हुअंता मिलन। सतत समारोह प्रज्वलित रुहंता, बालिरु बाहारंता उच्च। बाट चालुथिबा पथिकंक पादरु बाहारंता उज्जवल मृगतृष्णा। लेखंती एमिति एक गीत, जाहाकु शुणिले समस्त रहस्य खोली जाता। उपवन भितरे मु निजे देखि पारंती शिव ओ शक्तिर मिलन। उपवन भितरे मु निजे देखि पारंती शिव ओ शक्तिर मिलन। हा एवं एमिति दिग्बले बाजंता रुबान, आहा एवं दर्पण उपरे केही लेखंता बिस्मिल्लाह। ला उच्चारित हेले आदिकालर होई जानता अनाकार दृश्यमान। आ अनादिकालर पात्र को पी जानता ढोक ढोक करी। अंतरिक्षरे केही कौन नीर तियारी करे, 6 सोपानर लक्ष्य कौन 6 रंग फूल। पानी फटकार कौन क्यों अस्तित्व थाए, अंधारे कौन मोती कौनसी प्रज्वलित करे। कौन नीरवता भितरे कौनसी चित्कार बास करे। मुरली जदि विलपित होई गाय रक्त रंजित मानवर विलाप। लिखंती एमिति एक गीत, जाहाकु शुणिबा मात्र के प्रेम ओ सुंदरतार मिलन होई जानता। बिना दिद्धारे ना पारी होई जानता समुद्र। बिना दिद्धारे ना पारी होई जानता समुद्र। कौनसी पहाड़र पणतरे मेघोदय होंता, तापरे होई जानता जोरदार बारिपात। तापरे होई जानता जोरदार बारिपात।
ତାପରେ ହୋଇଯାନ୍ତା ଜୋରଦାର ବାରିପାତ। ମାନବିକତା ମଣିଷକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ଯୁଦ୍ଧର ଭୟଙ୍କର ବିଭୀଷିକା ମଧ୍ୟରେ ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୱଂସର ଉପକଣ୍ଠରେ ଉପସ୍ଥିତ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଅହମିକା ପ୍ରଲୋଭନ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀକୁ କରିଛି ଗ୍ରାସ, ସେତେବେଳେ କବି ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଜର୍ଜରିତ। ମୂଳ ଗୁଜରାଟୀ କବି କୃଷ୍ଣ ଦବେଙ୍କର କବିତା ବନ୍ଧୁକ ନି ଗୋଲିର ଓଡ଼ିଆ ଭାବାନୁବାଦ କରି ଆବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କବି ଡକ୍ଟର ସେନାପତି પ્રદ્યુમ્ન કેસરી। કવિતાର શીર્ષક બંદૂકર ગોળી। ખૂંખાર વિસ્ફોટકો અને શસ્ત્રોની ખીચોખીચ ભરાયેલી સભામાં એક નાનકડી બંદૂકની ગોળી પર આરોપ લગાવવામાં આવ્યો હતો કે એણે એના લક્ષ્યને વીંધવામાં બેકાળજી દાખવી હતી। ମାରାତ୍ମକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ସଭାରେ ଛୋଟିଆ ବନ୍ଧୁକର ଗୁଳିଟି ଉପରେ ଆରୋପ ଲଗାଯାଉଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦରେ ବିଫଳ ଥିଲା। ତୋପର ଗୁଳି ଜେରା କଲା ଭଳି ତାକୁ ପଚାରିଲା, ଏକଥା କ'ଣ ସତ? ଭୟରେ ବନ୍ଧୁକର ଗୁଳିଟି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାରୁଦ ଭର୍ତ୍ତି ମିସାଇଲ ଚିତ୍କାର କଲା। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବା କି ଲଜ୍ଜାର କଥା କୁହ ତ? ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ଟ୍ୟାଙ୍କ କହିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ସେଦିନ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଥିଲା ସଫା ସଫା କୁହ। ହାତ ଯୋଡ଼ି କାକୁସ୍ଥ ସ୍ୱରରେ ବନ୍ଧୁକର ଗୁଳି କହିଲା, ମୋର ପୁରା ମନେ ଅଛି, ସେଠି ଥିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘର, ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବଗିଚା। ସେଇ ବଗିଚା ଭିତରେ ଠୁକୁ ଠୁକୁ ଚାଲୁଥିବା କୁନି କୁନି ପାଦ ଦୁଇଟି ମୋତେ ଦିଶୁଥିଲା। ପବନରେ ତାର କୋମଳ ହାତ ହଲୁଥିଲା। ମୋର ମନେ ଅଛି, ଟ୍ରିଗର ଉପରେ ମୋର ଆଙ୍ଗୁଳି ହଠାତ୍ ଥରି ଉଠିଥିଲା, ନହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ତାର ମଥାକୁ ଛତୁ ନ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସତ କହୁଛି, ସେଇ କଅଁଳ ଓଠର ଖିଲି ଖିଲି ହସର ମାୟାରେ କେମିତି ମୁଁ ଫସିଗଲି ଜାଣିପାରିଲିନି। ସେଇ କଅଁଳ ଓଠର ଖିଲି ଖିଲି ହସର ମାୟାରେ କେମିତି ମୁଁ ଫସିଗଲି ଜାଣିପାରିଲିନି। ପାରିଜାତ ଫୁଲ ପରି ତାର ସେଇ ନିଷ୍ପାପ ଚେହେରା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ହଜିଗଲି, ମୋର ହୋସ୍ ରହିଲାନି। ଏକଥା ଶୁଣି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଭରା ସେଇ ବିରାଟ ସଭାରେ ଅସମ୍ଭବ ନୀରବତା ଛାଇଗଲା। ଶେଷରେ ଗଳା ସଫା କରି ବୟସ୍କ ଅଣୁବମ୍ କହିଲା, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ଛୋଟିଆ ବନ୍ଧୁକର ଗୁଳି ଆଜି ଆମକୁ କେତେ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ଜାଣିପାରୁଛ ତ? ଯଦି ଫୁଟିବା ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା, ତେବେ ଆସ ଫୁଟିବା ଲଗ୍ନରେ ଆମେ ସବୁ ଫୁଲ ହୋଇ ଫୁଟିଯିବା। ଏଇ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପୃଥିବୀରେ ବିଞ୍ଚି ଦେଇ ଭରପୁର ରଙ୍ଗ ଆଉ ବାସ୍ନା, ଭଲ ପାଇବାର ସୁଗନ୍ଧରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ମହକାଇ ଦବା। ଏଇ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପୃଥିବୀରେ ବିଞ୍ଚି ଦେଇ ଭରପୁର ରଙ୍ଗ ଆଉ ବାସ୍ନା, ଭଲ ପାଇବାର ସୁଗନ୍ଧରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ମହକାଇ ଦବା, ଚତୁର୍ଦିଗ ମହକାଇ ଦବା। ଦେଶ ମାତୃକାର ମୋହରେ କେତେ କବି, ଭାବୁକ, ଦାର୍ଶନିକ ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରଜାପତିକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କଳ୍ପନାର ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଜୀବନର ଶାଶ୍ୱତ ରୂପକୁ ଦେଖାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ପରିପ୍ଲବ ଶବ୍ଦ ସମ୍ଭାରରେ ସଜେଇ ପାରିଛନ୍ତି ଦେଶ ମାତୃକାର ଗରିମାମୟ ଗାଥା। ମୂଳ ଡୋଗ୍ରୀ କବି ବଲବନ୍ତ ସିଂ ଜିମୋଡ଼ିଆଙ୍କର କବିତା ପ୍ରୀତ ଲଗି ହେ ଦେଶ ସେର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁସୃଜନ କରି ଆବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କବି ତ୍ରିନାଥ ସିଂ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଅନ୍ତରେ ଭରିଛି ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଅଫୁରନ୍ତ। ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਕੈਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿਹਰਾ ਕੋਈ ਕਮਲਾਏ ਦਾ, ਕੁਤੇ ਸਾੜ ਸਦੀ ਗਈ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪੂ ਰੋਗੇ ਲਾਏ ਦਾ, ਜਾਂ ਆਪੂ ਰੋਗੇ ਲਾਏ ਦਾ। କୁହ, କେଉଁ ଚିନ୍ତାରେ ଆଜି ତୁମେ ଏତେ ବିଚଳିତ ଦିଶ? କେଉଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ନା ସ୍ୱ ଅର୍ଜିତ ଅସୁସ୍ଥତା ନେଇ ଦିଶୁଛ ଏତେ ଶୁଷ୍କ ଓ ନିରକ୍ତ? କୁହ, କେଉଁ ଚିନ୍ତାରେ ଆଜି ତୁମେ ଏତେ ବିଚଳିତ ଦିଶ? ଯଦିଓ ଅନ୍ଧାର ବିଛେଇ ଦେଇଛି ତାର ମଚ୍ ମଚ୍ କଳା ଜାଲ,
ଶଶାଗରା ଧରା କିନ୍ତୁ ଫେନ ନିଭ ଆଲୋକରେ ଉଜ୍ଜଳ ବର୍ଣ୍ଣିଳ। ଆବୁଡ଼ା ଖାବୁଡ଼ା ପାଦଚଲା କଚା ରାସ୍ତା କୋଉଠି ବି ନାହିଁ ଆଜି। ଚକ୍ ଚକ୍ ମସୃଣ ସଡ଼କରେ ମୋଟର ଗାଡ଼ିର ଭିଡ଼। ଶଶାଗରା ଧରା କିନ୍ତୁ ଫେନ ନିଭ ଆଲୋକରେ ଉଜ୍ଜଳ ବର୍ଣ୍ଣିଳ। ମୁଣ୍ଡ ପରେ ନାହିକାର କାଣିଚାଏ ଯାତନା କି ଦୁଃଖର ବୋଝ। ମୁଣ୍ଡ ପରେ ନାହିକାର କାଣିଚାଏ ଯାତନା କି ଦୁଃଖର ବୋଝ। ନାହିଁ ବି ଦରଜ ଲେସେ ପିଠିକି ଅଣ୍ଟାରେ। ଚାରିଆଡ଼େ ସାନନ୍ଦ ଓ ମୌଜର ଋତୁ। ଚାରିଦିଗ ଗଦଗଦ ଖୁସି ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ମଧୁରେ। ଝଲମଲ ଆଲୋକରେ ଆଭାମୟ କି ନଗର କି ସହର ଗାଁ ଓ ବସତି। ଝଲମଲ ଆଲୋକରେ ଆଭାମୟ କି ନଗର କି ସହର ଗାଁ ଓ ବସତି। ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଦେଶ ମୋର ଉଭା ଏବେ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡେ ଭିନ୍ନ ମହାଶକ୍ତି। ଝଲମଲ ଆଲୋକରେ ଆଭାମୟ କି ନଗର କି ସହର ଗାଁ ଓ ବସତି। ଏଠି ବାଣିଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ମୀପାଦ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପ୍ରସନ୍ନ। ଏଠି ବାଣିଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ମୀପାଦ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପ୍ରସନ୍ନ। ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକେ ଉଦ୍ଭାସିତ ଯେତେ ସବୁ ଦିନ। ଏଠି ଏବେ ବାଧା ନାହିଁ କ୍ଷୁଧା ନାହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ନର ଅମାର। ଗନ୍ଧ ନାହିଁ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ନାହିଁ ଚିହ୍ନ ଅଭାବର। ମହାକାଶ ଯାନ ଆମ ଚୁମିଲାଣି ଚନ୍ଦ୍ରର କପୋଳ। ମାପିଲାଣି ସୁନୀଳ ଉଚ୍ଚତା ଆକାଶର। ଗଗନ ଓ ପବନରେ ଆମ ଖ୍ୟାତି ଜୈତ୍ରବାନା ଉଡ଼େ ଫରଫର। ଗଗନ ଓ ପବନରେ ଆମ ଖ୍ୟାତି ଜୈତ୍ରବାନା ଉଡ଼େ ଫରଫର। ରୋଗ ବୈରାଗ ସହ ଲଢ଼ିଛି ଏ ଦେଶ ମୋର। ରୋଗ ବୈରାଗ ସହ ଲଢ଼ିଛି ଏ ଦେଶ ମୋର। କୋଭିଡ ପରି ମହାମାରୀର କରିଛି ବି ସାମ୍ନା। ନିରାକରଣର ଟୀକା ତିଆରିଛି ଦେଶ ମୋର। ବିତରିଛି ଲୋକେ ଲୋକେ ଦେଶରେ ଦେଶରେ। ଚରାଚର ଜଗତର ଆଶା ପାଲଟିଛି ଏ ଭାରତ। ସମ୍ପଦରେ ହେଉ ଅବା ବିପଦ କି ଆପଦରେ। ସମ୍ପଦରେ ହେଉ ଅବା ବିପଦ କି ଆପଦରେ। ରେଳଗାଡ଼ିର ହୁଇସିଲ୍ ଧ୍ୱନି ତୋଳେ ଚାରିଦିଗୁ। ପାହାଡ଼ର ଛାତି ତଳୁ ଟନେଲ ଓ ପୋଲରୁ। ରେଳଗାଡ଼ିର ହୁଇସିଲ୍ ଧ୍ୱନି ତୋଳେ ଚାରିଦିଗୁ। ପାହାଡ଼ର ଛାତି ତଳୁ ଟନେଲ ଓ ପୋଲରୁ। କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତ ବି ଆମ ସଜଳ ସଫଳ। ସବୁ ସମ୍ଭାଗରେ ଆମ ବିଜୟର ପଦପାତ। ଆପଣାର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଗୌରବରେ। ଆନ ସହାୟତା ପାଇଁ ପତାଉନା କେବେ ହାତ। ସବୁ ସମ୍ଭାଗରେ ଆମ ବିଜୟର ପଦପାତ। ସବୁ ସମ୍ଭାଗରେ ଆମ ବିଜୟର ପଦପାତ। କେହି ନୁହେଁ ଭଗାରୀ ଆମର। କେହି ନୁହେଁ ଭଗାରୀ ଆମର। କାହା ସାଥେ କରୁଣା ବୈରୀ। ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ସମାଦର ଏ ଦେଶର ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର। ହେଲେ ଅକାରଣ ଶତ୍ରୁତାକୁ ଧମକ ଓ ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧାକୁ ଧୂଳିସାତ୍ କରିବାକୁ ଆମେ ସଜାଗ ତତ୍ପର। ଧୂଳିସାତ୍ କରିବାକୁ ଆମେ ସଜାଗ ତତ୍ପର। ଅନ୍ତରେ ଭରିଛି ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଅଫୁରନ୍ତ। ଅନ୍ତରେ ଭରିଛି ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଅଫୁରନ୍ତ। ଦେଶ ମାତୃକାର ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେବା ଲାଗି ସଦା ଆଗଭର। ଆମେ ସଦା ଆଗଭର। ଅକାରଣ ଶତ୍ରୁତାକୁ ଧମକ ଓ ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧାକୁ ଧୂଳିସାତ୍ କରିବାକୁ ଆମେ ସଜାଗ ତତ୍ପର। ଆମେ ସଦା ଆଗଭର। ଆମେ ସଦା ଆଗଭର। ମୂଳ ତାମିଲ କବିତା ପସିନେ କି ବୁନ୍ଦର ମଧୁର ବିନ୍ୟାସରେ ରହିଛି ଶାଶ୍ୱତ ଜୀବନର ସତ୍ୟ। କବି ଏସ୍ ଭାରତନ୍ ଜୀବନର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନାନ୍ଦନିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଲେଖନୀର ସ୍ପର୍ଶରେ କରିଛନ୍ତି ଉଜ୍ଜୀବିତ। ଏହି କବିତାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କରି ଆବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କବି ଯାଦବେନ୍ଦ୍ର ସାହା। କବିତା ଝାଳର କିଛି ବୁନ୍ଦା। மனிதருக்கு மட்டுமல்ல மண்ணிற்கும் வியர்க்கும் அதோ பாருங்கள் ஊற்று, விண்ணிற்கும் வியர்க்கும் அதோ பாருங்கள்। କେବଳ ମଣିଷର ନୁହେଁ ମାଟିରୁ ବି ଝାଳ ବୁହେ। ସେଇଠିକି ଅନାଅ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଜଳର ସ୍ରୋତଟିଏ। ଆକାଶଟା ବି ଓଦା ଓଦା ହୁଏ ଝାଳରେ। ଦେଖ ସେଇଠି ବର୍ଷାର ଛିଟା ଆଖିରୁ ବି ଝାଳ ବାହାରେ। ସେଇଠି ଦେଖ ଆଖିର ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ଲୁହରେ ମନ ବି ଭିଜିଯାଏ। ସେଇଠି ଦେଖ ସେଇଠି ଦେଖ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ଧ୍ୱନିର ଗୁଞ୍ଜରଣ ଫୁଲରୁ ବି ଝାଳ ବାହାରେ। ସେଇଠି ଦେଖ ମହୁ ଝରିବାର ସୂର୍ଯ୍ୟର ବି ଝାଳ ବାହାରେ। ସେଇଠି ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରୁ କଲମର ଝାଳ। ସେଇଠି ଦେଖ ଭାବନାର ଲହରୀ ଦୀପରୁ ବି ବାହାରେ ଝାଳ। ସେଇଠି ଦେଖ ତାର ଉଜ୍ଜଳତା ବଇଁଶୀର ଝାଳ ଦେଖ। ଶୁଣୁଛ ତ ମଧୁର ଧ୍ୱନିର ସଙ୍ଗୀତ। ମାତ୍ର
ପରିଶ୍ରମର ନୁହେଁ। ଦୁଇଟି କାୟାର ମିଳନର ସୀମାରେଖାରୁ ବି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଭୟରେ କମ୍ପୁଥିବା କେତେ ଲୋକଙ୍କ କମ୍ପନରେ ବି ଦେଖିଛି। ଆମ ଝାଳର କିଛି ବୁନ୍ଦା କ୍ଷେତରେ ପଡ଼ିଲେ ତୁମେ ଜିତିବ ମୋତି ଚାଉଳର ଫସଲ। ପରିଶ୍ରମରେ ଥକି ପଡ଼ିଥିବା ଶରୀରରୁ ସୃଷ୍ଟି ସୁନ୍ଦର ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଆମେ। ଶୁଖି ଯାଇପାରେ କାବେରୀ ଗଙ୍ଗା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଖିଯିବୁନି କେବେ, କାରଣ କଠୋର ପରିଶ୍ରମର ସୃଷ୍ଟି ଜଳସ୍ରୋତକୁ କେବେ ବିଶ୍ରାମ ମିଳେ ନାହିଁ, କେବେ ବିଶ୍ରାମ ମିଳେ ନାହିଁ। ମୂଳ ତେଲୁଗୁ କବିତା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁରେ ନୈସର୍ଗିକ ବିଧାନରେ ନିହିତ ଶାଶ୍ୱତ ସୁଖ କିପରି ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ପ୍ରତିଟି ପଦକ୍ଷେପରେ ଅନଧିଗମ୍ୟ ତାହା ସୂଚାଇ ଦେଇଛି। ମୂଳ ତେଲୁଗୁ କବି ଡକ୍ଟର ଏନୁଗୁ ନରସିଂହା ରେଡ୍ଡୀଙ୍କର କବିତା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁସୃଜନ କରି ଆବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ହୃଷିକେଶ ମଲ୍ଲିକ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ఇంద్రధను. ఆమెలోని మెరుపు నీకు నచ్చదు, ఆమె పోయే మెలికలు నాకు గిట్టవు. ఆవిడ నవ్యత ଝିଲିମିଲି ଝଲକ ତାର ମୋହି ପାରେ ନା ତୁମକୁ, ତା ଚକ୍ରଗତି ବିହୋଳ କରେ ନା, ସେ ପସନ୍ଦ କରେ ନା ତା ନହୁଲି ଛଇକୁ, ତା ଚତୁରତା ତା କ୍ରୋଧର ହେତୁ, ତା ଚମକଦାର ତାରୁଣ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଲଗେଇ ଦିଏ ନିଆଁ, ତା ମେଧାର କାନ୍ତି ତା ଅସହଣୀପଣକୁ ଗଭୀର କରେ, ତା ଉତ୍ତାଳ ପ୍ରେମର ପଥ ପ୍ରସରି ଯାଏ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ୟଥାକୁ, ତା ଚପଳତା ତା ଅସ୍ୱସ୍ତିକୁ ତୀବ୍ରତର କରେ। ଏକାନ୍ତ ସତ୍ୟ ଏ। ତାଙ୍କ ଭିତରର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଆମ ଭିତରର ଖରାଟିଆ ଆକାଶକୁ ତୁଚ୍ଛ ମଣେ। ନିତ୍ୟ ଅହଙ୍କାରୀ ହେ ନୀଳ ଆକାଶ, କିଞ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନରେ ରଖ ସତ୍ୟର ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟକୁ। ଆମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ବୁଲେଟ, ଆମ ପକ୍ଷପାତ ଭରା ଅଭିମତ, ଆମ ଅନୁସରଣିଆ ସ୍ୱଭାବ, ତଳି ତଳାନ୍ତକାରୀ ଆକ୍ରୋଶ, ଅହମିକା ଅସହିଷ୍ଣୁତା ତାଙ୍କ କାହାରିଙ୍କି ଆକର୍ଷି ପାରେ ନା। ଜୀବନକୁ ବାଜି ରଖି ଅଜଗାଙ୍କୁ ଯୋଗା କରି କିପରି ଫୁଟାଇ ହୁଏ ଓଠରେ ହସ, ଏଥେ ସଭିଏଁ ଦୁରସ୍ତ। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତି ସିଏ, ତୁମେ ବି ସେମିତି ଦେଖ ଭାଇ, ତୁମେ ବି ସେମିତି ଦେଖ ଭାଇ। କବି ଦାଲ ସିଂ ଅକେଲା ତାଙ୍କ ନେପାଳୀ କବିତାରେ ସହରୀକରଣର ତୀବ୍ର ସ୍ରୋତରେ ହଜିଯାଇଥିବା ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ହେବା ପ୍ରୟାସରେ ଏକ ନୀତିହୀନ ପ୍ରାକୃତିକ ଅସନ୍ତୁଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ମୂଳ କବିତା ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ କା ପିପଳର ଓଡ଼ିଆ ମର୍ମାନୁବାଦ କରି ଆବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କବି ଦେବାଶିଷ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱର ଅସ୍ୱସ୍ଥ। सखारे भाले जस्तै बाँच्ने ठुलो घडीले भालेकै आवाजमा मलाई उठाउँछ। ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଆଲୋକିତ ଉଷାରେ ଘଡ଼ିର ତୀବ୍ର ଧ୍ୱନି ମୋତେ ନିଦରୁ ଜଗାଏ। କାରଣ ମୋ ଗାଁ ଏବେ ସହର ସହର ଲାଗିଲାଣି। ଗଞ୍ଜାମାନେ ବି ଏବେ ନୀରବ, ସତେ ଯେମିତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱରକୁ ସଉଁପି ଦେଇଛନ୍ତି ଘଡ଼ିକୁ। କାରଣ ବିଜୟ ବୈଜୟନ୍ତୀ ଧରି ବାହାରି ଆସିନି ସକାଳର ଉଷୁମପଣ। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସଭ୍ୟ ମଣିଷ ଆମେ। ଆମ ହାତ ମୁଠାରେ ଅଛି ସମୟ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ। ହେଲେ ପବନରେ ଭାସି ଆସୁନି କୋଇଲିର କୁହୁ କୁଜନ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚାନ୍ଦୁଆ ଭଳି ବିଛେଇ ହୋଇନି ନୀଳାଭ ଆକାଶ, ଶୁଣାଯାଉନି ନଦୀ ଓ ଝରଣାର କୁଳୁକୁଳୁ ତାନ। କାରଣ ହୁଏତ ଏଇଆ ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ୱତାପନର ଚକ୍ର ବ୍ୟୁହରେ ଏବେ ବନ୍ଦୀ। ଦୟାକରି ଆଉ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ପଠାଅ। ଆମେ କିପରି ବା ପଚାରି ପାରିବୁ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ? ବର ଓ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷମାନେ ତ ଆମ ପାଖରୁ ଅପସରି ଯାଇ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତପୋବନ ପରି ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ। କାରଣ ବିରହର ନିଆଁ ପରି କାରଖାନାର ଧୂଆଁ ଚହଟୁଛି ତମାମ ଆକାଶରେ। ଏସବୁ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନବୋଧିକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ଦଳଟିଏ ଆସିଛି। ଯେପରିକି
आमे भविष्यतरे अंतत निश्वास नहीं पारिबु शांति रे। कला मेघर आस्तरण चिरी बिजुली विच्छुरित हेबा परी कवि तार कविता माध्यम प्रतिष्ठित करे तार अस्तित्व, तार अमाप व्यक्तित्व। असरंती तार अनुभूति को समाजर मंगल पई उत्सर्ग कर दिए। मूल पंजाबी कवयित्री सिमरन गगन का कविता सुरजित कविर ओडिया अनुसृजन करी आवृत्ति करुचंती कवयित्री सुजाता चौधरी। कवितार शीर्षक सुरजित कवि। कवि किसे गहरी नींद विच कदी नहीं सुता, ओदी रूह दी सिक विचर रही हुण हर मंडल विच। ओदी रूह दी सिक विचर रही हुण हर मंडल विच। कवि केबे सोई नाही केउ गहम निदरे, ता अंतरात्मा घुरुछि शोषरे एबे प्रतिमंडल रे। कवि केबे सोई नाही केउ गहम निदरे, ता अंतरात्मा घुरुछि शोषरे एबे प्रतिमंडल रे। कवि एबे सिहरित हेब प्रतिटी शाखारे, प्रतिटी पत्ररे, प्रतिटी फूलरे, प्रतिटी वृक्षरे, एवं थरुथिब प्रति आखिर लुहरे। कवि एबे सिहरित हेब प्रतिटी शाखारे, प्रतिटी पत्ररे, प्रतिटी फूलरे, प्रतिटी वृक्षरे, एवं थरुथिब प्रति आखिर लुहरे। एबे से मुक्त माटीर मायारू, एबे से मुक्त माटीर मायारू, तारा आलुअर धूଳି बोली, तारा गुच्छक भेदी छुई जीव समग्र विश्वको, छुई जीव समग्र विश्वको। ईश्वरंक झुला मुनिरे तो असंख्य आकाश, संख्याहीन पाताल। कवि निजर इच्छारे पवित्र कल्पवृक्ष परि से मुनिरे मुठा मुठा तारा भरी देव एवं आलुओ बिछेई देव आमरी स्वप्नरे। कवि निजर इच्छारे पवित्र कल्पवृक्ष परि से मुनिरे मुठा मुठा तारा भरी देव एवं आलुओ बिछेई देव आमरी स्वप्नरे। भल पाइबारे व्याकुलित प्रसारित बाहुतार उठिଯିब आकाश आड़कू प्रार्थनारे, एवं मूलतार पुनर्बार जोड़ी हब माटीर मोहरे। भल पाइबारे व्याकुलित प्रसारित बाहुतार उठिଯିब आकाश आड़कू प्रार्थनारे, एवं मूलतार पुनर्बार जोड़ी हब माटीर मोहरे। निज विचार को निज भावनार लेखनी को आहुरी बसीभूत करी बसे, निज विचार को निज भावनार लेखनी को आहुरी बसीभूत करी बसे। इंद्रजालर मायारे, इंद्रजालर मायारे, क्षीर ग्लास रे पहरुथिबा सुगंधित मली फूल परी संचरी जीव प्रतिटी कलम मुनरे, प्रतिटी कलम मुनरे। एवं शब्दंकु समर्थन देव पृष्ठांग तीर्थरे, शब्दंकु समर्थन देव पृष्ठांग तीर्थरे। मु एमिति कवित्वर भावना को क्रमागत परिष्कार करुथाए, मु एमिति कवित्वर भावना को क्रमागत परिष्कार करुथाए। एवं पुणी थरे कवि पालटिबा आरंभ हेउथाए आपे आपे। मु एमिति कवित्वर भावना को क्रमागत परिष्कार करुथाए। से आम समयर कवितार मूल पद पुनः पुनः एमिति विनाशशील हेबा पुणी थरे आरंभिबा तार एक नित्य नूतनता। एमिति विनाशशील हेबा पुणी थरे आरंभिबा तार एक नित्य नूतनता। काहार प्रतीक्षा, काहार प्रेम, काहार प्रेरणा, काहाकू तो प्रेमी हेबाकू ही हेब। काहार प्रतीक्षा, काहार प्रेम, काहार प्रेरणा, काहाकू तो प्रेमी हेबाकू ही हेब। अग्नि उद्गार पक्षी परी पुणी थरे जागरूक हेबाकू पड़िब, पुणी थरे सुरजित हेबाकू ही हेब। अग्नि उद्गार पक्षी परी पुणी थरे जागरूक हेबाकू पड़िब, पुणी थरे सुरजित हेबाकू ही हेब, पुणी थरे सुरजित हेबाकू ही हेब। अर्बुद अर्बुद कवितार संरचना करू करू कवि विभिन्न रसानुभूतिर अनुभव करिथाए। भावराज्य केबे हुए प्रेमरे प्लावित तो केबे गुरु गुरु व्यथारे लेखे तार आत्मकथा। मूल बंगला कवि विजय सिंहांकर कविता मेमोयर्सर ओडिया अनुसृजन करी अनुवाद करुछंती कवि समरेंद्र महापात्र। कवितार शीर्षक आत्मकथा। मेमोयर्स थेके महाविषण्ण कुड़ो मादारी गाछेर छाया छड़ाते चाइछे मनोभूमे ताके स्मृतिपटरू दुख सबकू गोटेई आण तो मनर उपत्यकारे बिछेई देबाकू चाहिछि। मादारी गछर छाई ताकू फेराई पारिनी।
ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍ନାନ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଅନର୍ଥର ନିର୍ଯାସ ନେଇଗଲ ଯେତେ ପାର। ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍ନାନ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଅନର୍ଥର ନିର୍ଯାସ ନେଇଗଲ ଯେତେ ପାର। ଚାରିଦିଗେ ତୁର୍ଯ୍ୟନାଦ ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ଲେଷ୍ମ ଭଳି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘୃଣିତ ଜୀବନ ପାଇଁ କଟାଇଦେଲ ଅଶୂନ୍ୟ ଦଶକ। ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍ନାନ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଅନର୍ଥର ନିର୍ଯାସ ନେଇଗଲ ଯେତେ ପାର। ଚାରିଦିଗେ ତୁର୍ଯ୍ୟନାଦ ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ଲେଷ୍ମ ଭଳି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘୃଣିତ ଜୀବନ ପାଇଁ କଟାଇଦେଲ ଅଶୂନ୍ୟ ଦଶକ। ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍ନାନ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଜଳର ମୃଦୁମନ୍ଦ ଧ୍ୱନି। ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍ନାନ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଜଳର ମୃଦୁମନ୍ଦ ଧ୍ୱନି। ତା ମଧ୍ୟରେ ନିଷିଦ୍ଧ ବିଜୟ ସିଂ, ତା ମଧ୍ୟରେ ନିଷିଦ୍ଧ ବିଜୟ ସିଂ ଓ ବିଜୟ ସିଂ ପାଇଁ ଯାହା ନିଷିଦ୍ଧ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଦେଖ ଦେଖ ଆଦିମ ନର୍କର ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ କବିର ପୋଡ଼ା ହାତ କେମିତି କରେ ରାଜ ଅଶ୍ୱର ସେବା ଯତ୍ନ ଆଦର। ଦେଖ ଆଦିମ ନର୍କର ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ କବିର ପୋଡ଼ା ହାତ କେମିତି କରେ ରାଜ ଅଶ୍ୱର ସେବା ଯତ୍ନ ଆଦର। କେମିତି ଅକାରଣେ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡୁଲିପିକୁ ହୃଦୟ ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ଅଙ୍ଗାର ହେଇଯାଇଛି, ଅଙ୍ଗାର ହେଇଯାଇଛି। କବୟିତ୍ରୀ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବିବ୍ରତ। ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ଭାବନାକୁ କବିତାରେ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତ। ମୂଳ ବୋଡ କବୟିତ୍ରୀ ମାଇନଶ୍ରୀ ଦୈମାରୀଙ୍କ କବିତା ମେ ଖୁଦ୍ କେ ଲିଏର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁସୃଜନ କରି ଆବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କବୟିତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଗାୟତ୍ରୀ ବାଳା ପଣ୍ଡା। आं गावखौनो गाव बावगोमालांदों। अरखि बेरस्रानाय हावाराव मिनिनायनि मुखा गाननानै ओरै हरै मिथिया आं सोरनि थाखाय एफाग्राब मुखुब। ମୁଁ ନିଜକୁ ଭୁଲିଯିବାରେ ଲାଗିଛି। ଡହକୁଥିବା ଅଙ୍ଗାରର ଉତ୍ତାପରେ ହସର ମୁଖା ପିନ୍ଧି ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଛି। ଜାଣିନି କାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଗୋଟେ ବ୍ୟାକୁଳ ସହର, ଯେଉଁଠି ପାଦ ରଖିବା ପାଇଁ ବି ଟିକିଏ ଜାଗା ନାହିଁ। ସେଠି ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ମୁଁ ମୋର ଆତ୍ମାକୁ ପାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ଏବେ କ'ଣ କହିବା ଦରକାର। ଏମିତି ବି ନୁହଁ ଯେ କହି କହି ଥକି ଗଲିଣି ମୁଁ। ଏବେ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୋର ଉପସ୍ଥିତି ବିନା ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନନ୍ତ କାଳ ଯାଏ ସେମିତି ଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। କାହିଁକି ହିସାବ ରଖିବି ତାଙ୍କର ପୁରା ଦିନର ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନର? ତାଙ୍କୁ ତ ମୋର ମଥା ଉପରେ ଧରି ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଭାବନାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁନି। ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରି ଆଜି ବି ଚରଖାରୁ ସୂତା କାଟୁଛି। ଅଡ଼ୁଆ ତଡ଼ୁଆ ହୋଇଥିବା ସୂତାର ମୁହଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ତାକୁ ଥରକୁ ଥର ଯୋଡ଼ୁଛି। କେବେ କେବେ ସୂତା ଫିଟିଯାଇ ପୁଣି ଅଡ଼ୁଆ ହୋଇଯାଉଛି। ଯଦିଓ ସେମାନେ ସମାଲୋଚକ ନୁହନ୍ତି, ଆତ୍ମାନୁରାଗୀ ବି ନୁହନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦ ହୃଦୟରେ ନିଆଁ ଜଳାଏ। ସେଇ ନିଆଁ ଥରେ ଜଳି ଉଠିଲେ ତାକୁ ଲିଭାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ସେଇ ନିଆଁରେ ଥରେ ଜଳିଗଲେ ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ମଣିଷ ହେବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଇଏ ବି ଠିକ୍ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ମଣିଷ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନ ନିଏ, ଯଦି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ମୋର ସବୁକିଛି ନିଜକୁ ଦେବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଏ, ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଖୁସିରେ ମୃତ୍ୟୁ ଲଭିବି। କବି ଟଙ୍ଗବ୍ରହ୍ମ ଅମରଜିତ ସିଂ ତାଙ୍କ କବିତା ଏକ ନାଉ କି କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନର ବାସ୍ତବତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି। ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ଚକ୍ରରେ କିଛି ସ୍ମୃତି ହୋଇଥାଏ କାଳଗର୍ଭରେ ବିଲୁପ୍ତ, ତ କିଛି ଲଭିଥାଏ ଅମରତ୍ୱ। ଏହି ମଣିପୁରୀ କବିତାର ଓଡ଼ିଆ ମର୍ମାନୁବାଦ କରି ଆବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କବି କୃଷ୍ଣ କୁମାର ମହାନ୍ତି। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗାର କାହାଣୀ। ମିଓଇବାଗି ଚୌଖଟପଗି ଲମ୍ବେଲसे कयादा सांगना लाक्लबा लंबीनो निंगसिंगबा ngambra लोइनमक नहाकना। ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଏ ରାସ୍ତା କେତେ ଦୂର ଜାଣିଛ କି ତୁମେ? ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଏ ରାସ୍ତା କେତେ ଦୂର ଜାଣିଛ କି ତୁମେ? ତୁମର ଏ ଛୋଟିଆ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାର ସବୁ ଘଟଣାକୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିଛ କି? ନା, ମନେ ନଥିବ, କେବଳ କିଛି ଘଟଣାକୁ ଛାଡ଼ି। ଯେମିତି ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରୁଥିବା ଲୋକଟିର ମନେ ନଥାଏ ସେଇ ଗଛର କଥା, ଯେଉଁ ଗଛର ଗଣ୍ଡିରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଡଙ୍ଗା। ଆମେ ଶୁଣି ଆସିଛେ ହିଜାନ ହିରାଓର କାହାଣୀ। ଆମେ ଶୁଣି ଆସିଛେ ହିଜାନ ହିରାଓର କାହାଣୀ। ମହାନ ରାଜା
ଓ ସେମାନଙ୍କ ଭବ୍ୟ ପ୍ରୟାସର କଥା। ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗାର କାହାଣୀ, କିନ୍ତୁ କେବେ କ'ଣ ଶୁଣିଛ ଅନେକ ଡଙ୍ଗାର ଜବନିକା? ଯେବେ ଗୋଟିଏ ଗଛର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଗୁଞ୍ଜରି ଯାଏ, ବାକି ସବୁ ପଡ଼ିଯାଏ ଫିକା। ଦିନେ ବୁଢ଼ା ହେବା ସହ ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତି ପରିତ୍ୟକ୍ତ। ଫୁଟା ଡଙ୍ଗାରେ ଲାଗେ ଶିଉଳି, ଏକାକୀ ଡଙ୍ଗାଟିଏ ପଡ଼ିଥାଏ କେଉଁ ନଦୀ କି ପୋଖରୀ ତୁଠରେ। ଖରା ଓ ବର୍ଷା ଖାଇ ବେହାଲ ଶରୀର, ନିଃଶ୍ୱାସ ହେଇଯିବାର ଏକ ଆତୁର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଏ ସେ ଡଙ୍ଗା। ତଥାପି ମନେ ପକାନ୍ତି ଲୋକେ ନୋହର ସେଇ ବିଶାଳ ଡଙ୍ଗାକୁ, ଯିଏ ବିପତ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲା ଜୀବନ। ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସା ମଧ୍ୟରେ ସମାଜର, ରାଷ୍ଟ୍ରର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ହେଉ, ଝଙ୍କୃତ ହେଉ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସୁସ୍ଥ ପରମ୍ପରାର ସ୍ୱର। ମନର ଆକାଶରୁ ଭୀଷଣ କଳାପୌଦ ଅପସରି ଯାଇ ଏକ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଉ। ମୂଳ ମୈଥିଳୀ କବି ଡକ୍ଟର ଅମଳେନ୍ଦୁ ଶେଖର ପାଠକଙ୍କ କବିତା ଉଡ୍ଲେଇ ପରୁଆର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କରି ପାଠ କରୁଛନ୍ତି କବି ଡକ୍ଟର ତପନ କୁମାର ରଥ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଉଡ଼ିଗଲା ପାରା। ଉଡ଼ଲେଇ ପାରବା, ଉଡ଼ଲେଇ ପାରବା, ଉଡ଼ଲେଇ ପାରବା, ହଇୟା ଉଡ଼ଲେଇ, ହଉୟା ଉଡ଼ଲେଇ, एही ठाव उड़लई वही ठाव उड़लई, जेम्हरे देखू तेम्हरे सब ठाव नजरिया आबै छै उड़लई परबा, उड़लई परबा, उड़लई परबा। उड़ीगला पारा, उड़ीगला पारा, उड़ीगला पारा, हाँ उड़ीगला, अरे उड़ीगला, एठू उड़ीगला, सेठू उड़ीगला। जेउ आड़े देख सबु आड़े पारा उड़ुथिबा ही देखा जाए। रंग तार उज्जवल जाजुल्यमान, हृदय तार भरी अछि प्रबल उत्साह, सारा आकाश मापी नब एमिति तार गति ओ पारंगमता। प्रतिकूल पवन को काटी काटी नव प्रभातर वार्ता साथी धरी, कला धड़ा लाल ओ माटिया सागर पर्वत ओ विस्तीर्ण प्रांतरे पृथ्वी सारा परिव्याप्त समभावरे शांति ओ स्नेह रस भर्ती मेघ साजी देख आज ବର୍ଷିଗଲା ଚାରିଆଡ଼େ ପାରା। ଉଡ଼ିଗଲା ପାରା, ଉଡ଼ିଗଲା ପାରା, ଉଡ଼ିଗଲା ପାରା। ଦୁବ ଘାସ ଓ ଧାନ ଶସ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଅଟେ ତାର, ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାର ଜଗତ ବିସ୍ତାର। ସଭିଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ମିଠା ମିଠା ସ୍ୱରରେ ଗାଉଥାଏ ଗୀତ। ମାନବତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ପଶୁତା ସହ ଯୁଦ୍ଧରତ ସେ ଅନବରତ, ମନେ ନେଇ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ସଭିଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରେ ଓ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େ, ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ନେଇ। ଗହୀର ଖାଲ ଖମାର ହେଉ କି ଉଚ୍ଚ ହିମାଳୟ ହେଉ, ବିପଦ ଥାଏ ହେଲେ ତାର ଡର ନଥାଏ। ଆଜି ପାରା ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ, ଉଡ଼ିଗଲା ପାରା, ଉଡ଼ିଗଲା ପାରା, ଉଡ଼ିଗଲା ପାରା। ସବୁଆଡ଼େ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜୟ ଜୟକାର ହଉ, ଦୁବ ଘାସ ଓ ଧାନ ଶସ୍ୟର ମାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ଗୁଞ୍ଜରିତ ହଉ। ପୃଥିବୀଟା ତିଆରି ହଉ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆଉ କେହି କାହାକୁ ଭୟ ନ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ମାନବତାର ଆରାଧନା କରାହଉ। ଆଶାଭରା ଦେଦୀପ୍ୟମାନ ଆଖିରେ ଓ ଅସୀମ ଶକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଡେଣାରେ ବନ୍ଧୁ ଭାବକୁ ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧର। ସୁଚିନ୍ତନ ମନନ ପଥଚ୍ୟୁତ ନ ହଉ। ପାରା ଆଜି ତାର ଶିଖରରେ ଚଢ଼ି ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଗର୍ଜନ କରୁଛି, ଉଡ଼ିଗଲା ପାରା, ଉଡ଼ିଗଲା ପାରା, ଉଡ଼ିଗଲା ପାରା। ମୂଳ ମାଲାୟାଲମ କବି ମାଧବନ ପୁରାଚେରୀ ତାଙ୍କ କବିତା ହାମ୍ପନାରେ ଲୁଣିଆ ଜଳାଭୂମିରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ସଂଘର୍ଷର ଅକଥିତ କାହାଣୀକୁ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ଥାପିତ। ଏହି କବିତାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କରି ପାଠ କରୁଛନ୍ତି କବି ମୁକ୍ତକଣ୍ଠ ପ୍ରଧାନ। കവിതാര ശീർഷക ശ്വാസരുദ്ധ. മീൻ തൊട്ടു കൂട്ടിയിട്ടില്ല, കുപ്പുവിളയും കൈപ്പാട്ടിലലഞ്ഞിട്ടുണ്ടൻ ബാല്യം. ମାଛ ମୁଁ ଛୁଇଁନି କେବେ, ଲୁଣା ଘେରି ପାଣିର କୂଳେ କୂଳେ ମନ ଫୁର୍ତ୍ତି ବୁଲିବାରେ ବିତିଛି ମୋ ପିଲାଦିନ। ଏଇ ଯାହା ମାଛ ଧରା ବନିଶୀର ବନ୍ଧୁତାରୁ ଭେଟିଛି ମୁଁ ମଧୁର ପାଣିର ମାଛ ଛୋଟାଚିକୁ। କଇଁ ଫୁଲର ଦେହରେ ଘଷି ହୋଇ ହେଉ ସେଇ ଲହଙ୍ଗା କକ୍କୁମନ ମାଛଟା ସିହିରି ଚମକି ଉଠେ। ମୁଁ ତ ଦେଖୁନି ଦୁନିଆ ବୋଲି କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଅଛି,
କହେ କୋଇଲା ମାଛ ଉଦାସ ଗଳାରେ ଉପର ପାଣିରେ ପହଁରା ଦେଉ ଦେଉ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମୁଦ୍ରାରେ। ଆଉମାନେ ବି ଥାଆନ୍ତି ଏଠି ଏଟା ଆଉ ମୁଲ୍ଲାନ ମାଛ ନଗଣ୍ୟ ନଗଣ୍ୟ। ଏମାନଙ୍କ ଏ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଦୁନିଆ ସତରେ କେଡ଼ି ବିରାଟ। ଆଖିର ଲୁହରେ ସାରାଟା ଓଦା, ଲୁହତକ ବହଳ ହୋଇ ମାଟିକୁ କରି ପକାଇଛି ଲୁଣିଆ ଲୁଣିଆ। ପୋକୁଡ଼ନ୍ ଯେତେବେଳେ କହେ ହେନ୍ତାଳ ହଁ ଭରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରେ, ମେହନତର ଆଘାତ ଲିଭେଇ ଦେଇଛି ହାତ ପାପୁଲିର ଭାଗ୍ୟରେଖା। ଉକୁଟି ଉଠିଛି ସେଇ ହାତରେ କେତେ ଗୋଟି ମୋଟାଳ ମୁଣ୍ଡିଆ, କେବଳ ଚଷିବ ବୋଲି ମାଟି। ଚଢ଼େଇମାନେ ଉଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଦୂର ଦେଶକୁ, ଉଡ଼େଇ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି କେତେ କେତେ ଶସ୍ୟର ବିହନ। ପଡ଼ି ରହିଛି ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଅନ୍ଧାର ମହାଦେଶ। ଘର ଭିତରକୁ ଆଦୌ ହୁଙ୍କି ଦେଖିନଥିବା କବିଟିଏ ମୁଁ, ଅସରନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମସଗୁଲ। ଲୁଣା ମାଟିର ଫାଟରେ ହେଉଛି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ। ତୁମେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଖୋଲି ଧର, ତେଣେ କେତେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଓପାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି ଗଢ଼ିବାକୁ ରଙ୍ଗୀନ ଆଉ ଚିତ୍ରିତ ଗାରଦ। ଏଇ ନୂଆ ପୃଥିବୀରେ ମୁଁ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ଚିହ୍ନି ପଢ଼େ। ହଜିଯାଇଛି ନାଁ ସେମାନଙ୍କର। ସେମାନେ ଅସହାୟ ଛେଉଣ୍ଡ ଅନାଥ, ଅକୁହା କଥାରେ କଣ୍ଠ ତାଙ୍କର ଅବରୁଦ୍ଧ। ଅତିକାୟ ଅସୁରର ପଦ ଅବପାତ ଦଳି ଦେଉଛି ନାମହୀନ ପରିଚୟହୀନ ଅନେକ ଜୀବନର ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ। ପକ୍କା ସଡ଼କରେ ମିଳେଇ ଯାଉଥିବା ପୋକଜୋକ ଭଳି ମାଟିରେ ଏମିତି ପୋତି ହୋଇଯାଉଥିବ ଆର୍ଦ୍ର ଦେଶ। ନାରୀ ସର୍ବଂ ସହା। ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ସେ ଅଗ୍ରଗାମୀ। ସେ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେନି। ବହି ଚାଲେ ଅବିରତ ନିରବଧି, ଠିକ୍ ନଦୀଟିଏ ପରି। ନାରୀ ଅବବୋଧକୁ ନେଇ ମରାଠୀ କବୟିତ୍ରୀ ସୁଜାତା ରାଉତଙ୍କର କବିତାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁସୃଜନ କରି ଆବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କବୟିତ୍ରୀ ସୁଚେତା ମିଶ୍ର। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ନଈ ଭଳି ବହିଯିବାକୁ। बाईला आवडतं नदीसारखं वाहणं, थेट उगमापासून जीवन रस थेंबा थेंबाने झिरपत ठेवणं। ନଈ ଭଳି ବହିଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାରୀ। ଆପଣାର ଜୀବନାମୃତକୁ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା କରି ସମର୍ପି ଦେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାରୀ। ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ନରମ ଚିକ୍କଣ ମାଟି ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ଯେ ସେ ଶୁଖିଯିବା କି ଶୁଖେଇ ଦେବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି ବିଲକୁଲ। ନଈ ଭଳି ବହିଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାରୀ। ଆପଣାର ଜୀବନାମୃତକୁ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା କରି ସମର୍ପି ଦେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାରୀ। ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ନରମ ଚିକ୍କଣ ମାଟି ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ଯେ ସେ ଶୁଖିଯିବା କି ଶୁଖେଇ ଦେବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି ବିଲକୁଲ। ରାଧାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭଳି ନାରୀର ପ୍ରେମ। ରାଧାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭଳି ନାରୀର ପ୍ରେମ କିଛି ବି କୃତ୍ରିମ ନାହିଁ ସେଠି। ନିଶ୍ଚଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପଥରମାନଙ୍କୁ ବି ଛୁଇଁ ଦେଇ ସେଠି ଲୟ ସଞ୍ଚାରିବା ଖୁବ୍ ଭଲ କରି ଜାଣେ ନାରୀ। ପାଣିର ଆଇନାରେ ଜାଜୁଲ୍ୟ ପଥରମାନେ କୋଉଠୁ ରୋକିପାରନ୍ତି ତା ପ୍ରବାହ? ପାଣିର ଆଇନାରେ ଜାଜୁଲ୍ୟ ପଥରମାନେ କୋଉଠୁ ରୋକିପାରନ୍ତି ତା ପ୍ରବାହ? କେତେ ଉର୍ବରତାକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି, କେତେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ସେ ବୋହି ଚାଲିଥାଏ ବିନମ୍ର। ଆପଣାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରବାହକୁ ସାଥିରେ ଧରି କେଉଁ ଅଜଣା ପଥରେ ସବୁଥର କେଡ଼େ ଉତ୍ସାହରେ, ସବୁଥର ନୂଆ ଭଳି। ଯେବେ ମଳିନ ହୁଏ ପାଣି କି ଶୁଖି ଆସେ ନଈ, ଯେବେ ମଳିନ ହୁଏ ପାଣି କି ଶୁଖି ଆସେ ନଈ, ସେ ବର୍ଷା ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରେନି। ନିଜ ଅନ୍ତରର ସଜଳତା ସଘନତାକୁ ଶକ୍ତି ବୋଲି ଚିହ୍ନିଥାଏ ନାରୀ। ଖାସ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ନଈ ଭଳି ବହିଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାରୀ। ଅବିରତ ନିରନ୍ତର ବହିଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାରୀ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଦେଶ ମାତୃକାର ସୁରକ୍ଷାରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟାକୁଳ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ କେତେ ଯେ ସୁପୁତ୍ର ରଖିଯାଇଛନ୍ତି ନିଜ ଅମଳିନ ସ୍ୱାକ୍ଷର। ମାତ୍ର 19 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ସିନ୍ଧ ପ୍ରଦେଶର
ହେମନ ଦାସ କଲ୍ୟାଣୀ ବା ହେମୁ କଲ୍ୟାଣୀ ଭାରତ ମାତାର ଅମର ସନ୍ତାନ। ମୂଳ ସିନ୍ଧି କବି କନ୍ୟୁ ସେବାନୀଙ୍କ କବିତା ପରୱାନେ କି ସାଥର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁସୃଜନ କରି ଆବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କବୟିତ୍ରୀ ମୁକୁଲ ମିଶ୍ର। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେମୁ କଲ୍ୟାଣୀ। परवानन सा साण सुहा हेमो वांगर माँ भोजा। परवानन सा साण सुहा हेमो वांगर माँ भोजा। ପତଙ୍ଗ ସହ ଜଳି ଯାଆନ୍ତି ମୁଁ ବି କାଳେ ହେମୁ ହୁଅନ୍ତି। ପତଙ୍ଗ ସହ ଜଳି ଯାଆନ୍ତି ମୁଁ ବି କାଳେ ହେମୁ ହୁଅନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ଫାଶକୁ ଚୁମି ଚୁମି ମୁକ୍ତିର ଗୀତ ଗାଉଥାନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ଫାଶକୁ ଚୁମି ଚୁମି ମୁକ୍ତିର ଗୀତ ଗାଉଥାନ୍ତି। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଗି ପତାକାଟିଏ ତ ମୁଁ ବି ଧରନ୍ତି। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଗି ପତାକାଟିଏ ତ ମୁଁ ବି ଧରନ୍ତି। ଜଳ ଟୋପେ ହୋଇ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର କଳ 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 ବୋହିଯାଆନ୍ତି। ଦଳି ଦେଲା ଯିଏ ମୋ ଦେଶ ମାଟିକୁ, ଦଳି ଦେଲା ଯିଏ ମୋ ଦେଶ ମାଟିକୁ, ତୀରଟିଏ ହୋଇ ତାକୁ ଭେଦନ୍ତି। ସବୁଜ ଶ୍ୟାମଳ ଥାଉ ମାଟି ମୋର, ସବୁଜ ଶ୍ୟାମଳ ଥାଉ ମାଟି ମୋର, ବର୍ଷା ହୋଇ ମୁଁ ବରଷୁଥାନ୍ତି। କେତେ ଦୂରେ ଅଛି ମା ଆମର, ମା କୋଳେ ଯାଇ ଶୋଇ ରହନ୍ତି। କେତେ ଦୂରେ ଅଛି ମା ଆମର, ମା କୋଳେ ଯାଇ ଶୋଇ ରହନ୍ତି। ବଦଳି ଦେଇ ଏ କହ୍ନେୟା ନାଁଟି, ବଦଳି ଦେଇ ଏ କହ୍ନେୟା ନାଁଟି, ହେମୁ 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 ବୋଲାଉଥାନ୍ତି। ମନର ତୃଷ୍ଣା ଜୀବନର ଅନେକ ରୂପକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ପ୍ରକୃତି ସହ ଏକାକାର ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆନନ୍ଦର ଅନ୍ୱେଷଣ କରେ। ମୂଳ ସାନ୍ତାଳୀ କବି ଆନାଲ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କର କବିତା ମୁଝେ ନା କର ତଲାଶର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁସୃଜନ କରି ଆବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କବି ଡକ୍ଟର ଅର୍ଜୁନ ଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ମୋତେ ଖୋଜ ନାହିଁ। आलम पंजया देश दिसोम धारती दुनिया शेरमा साड़ीम आसमान एंगेल रे ऑक्तो पारोमो टिक टिक जियो ने लांदाया फिक फिक बांग तीर पितो आस। ମୋତେ ଖୋଜ ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କୋଣ ଅନୁକୋଣେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଆକାଶକୁ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ସମୟ ଯାଉଛି ଗଡ଼ି ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି, ତଥାପି ତ ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟୁ ନାହିଁ, ରହିଯାଏ ଅବଶୋଷ ଖାଲି। ମୋତେ ଖୋଜ ପର୍ବତରେ ପ୍ରପାତରେ ଶୀତଳ ହାୱାରେ କୋଇଲିର କୁହୁତାନେ ପକ୍ଷୀର କାକଳିରେ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶେ ମୋ ସ୍ୱର। ମୋତେ ଶୁଭେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇ ମୋ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ହୃଦୟ ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ମିଶିଯାଏ ସେ ଧ୍ୱନିରେ ନାଚେ। କେବେ ତରଙ୍ଗାୟିତ ତ କେବେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ନାଚି ନାଚି ମାଳା ଗୁନ୍ଥେ ଶାଶ୍ୱତ ଜୀବନର। ମୋତେ ଖୋଜ ନାହିଁ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ୍ ଗିର୍ଜା ଅବା କେଉଁ ପୁଣ୍ୟପୀଠରେ। ଅନ୍ଧାରରେ ପାଦ ହୋଇପାରେ ଟଳମଳ, ଭାଗ୍ୟ ବି ହୋଇପାରେ ପ୍ରତିକୂଳ, ତେବେ ବି ହୃଦୟ ହେବ ନାହିଁ ତୃପ୍ତ। ମୋତେ ଖୋଜ ଲୋକଙ୍କ ମେଳରେ ବାପାଙ୍କର ଛାଇ ମାଙ୍କ କୋଳରେ। ତୁମ ହୃଦୟର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ପୁଷ୍ପର ସୁଗନ୍ଧରେ ଭରିଯିବ ହୃଦୟ। ସେଇଠି ମୁଁ ପବିତ୍ର ସୂତ୍ର ବାନ୍ଧିଛି ଜୀବନର। ମୋତେ ଖୋଜ ନାହିଁ ଧନରେ ଅର୍ଥରେ ଖାଦ୍ୟରେ ବସ୍ତ୍ରରେ, ଅନ୍ତ ନଥାଏ ଲାଳସାର। ହୃଦୟ ଚୁରମାର ହୋଇଯିବ ପଛେ ତୃପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ମୋତେ ଖୋଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୀତର ଛନ୍ଦରେ ତାଳରେ, ପର୍ବରେ ଉତ୍ସବରେ କୁଟୁମ୍ବରେ ସ୍ନେହରେ ଅନାବିଳ ବନ୍ଧନରେ, ଯେଉଁଠି ହୃଦୟ ଗାଉଥିବ ଆଉ ନାଚୁଥିବ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରବାହରେ ଜୀବନର ମାଳା ଗୁନ୍ଥି ଗୁନ୍ଥି। କବି ଡକ୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀପ ମେହରା ତାଙ୍କ ହିନ୍ଦୀ କବିତା ଶେହେର ମୁମ୍ବାଇରେ ମୁମ୍ବାଇ ସହରର ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରା, ଚାଲିଚଳଣି, ବେଶଭୂଷା ତଥା ଚାକଚକ୍ୟର ଚିତ୍ରକୁ କରିଛନ୍ତି ଚିତ୍ରିତ। ଏହି କବିତାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କରି ଆବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କବି ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ।
कवितार शीर्षक मुंबई नगरी। तुमने भी देखा होगा आकाश में किरणों का एक पुल, बिल्कुल इंद्रधनुष सरीखा, जो विस्तीर्ण आकाशर छातीरे तुमे देखिथिब किरणर एक सेतु, जहा अबिकल दिशुथिब सप्तरंगी इंद्रधनु भली, जिए प्रलंबित होइथिब अरुणाचलरु सड़क मुंबई पर्यंत। दिल्लीर जंतर मंतर परी समुद्रर बलयाकार सेई अभिवादन दिशुथिब चेन्नई को, किछि किछि किरण को आत्मस्थ करी चमकित हेउथिब आग्रार ताजमहल। आउ एतेबेले जयपुरर हवा महलर बातायन समुच्च आकाश को निज आखिरे मिलेई देबाकू व्यग्रतारे थिबो। ए समग्र दृश्य को अवलोकन करी सरदार सरोवर बंध पाखरे दंडायमान होइथिबा पटेलंक प्रतिमा समस्तंकु छुई जाउथिबो। हैदराबादर चारमीनार उपरे बसिथिबा कपोतमानी स्वच्छ पवन रे भिजिबा पाई उड़ी जाउथिबे तुरंत आकाश बक्षको। जेते थर प्रचेष्टा होइछि ए सेतुको ध्वस्त करी देबाकू, जेते थर प्रचेष्टा होइछि ए सेतुको ध्वस्त करी देबाकू, सेते थर ए संकट को उद्धार करी देइछंती तुलसींक चौपाही, कबीरंक दोहा, गालिबंक गजल, रवीन्द्रनाथंक सुगम संगीत, सुब्रमण्य भारतीक कवितार धाड़ी आउ निरालांक छंदमय छंद। महाभाग केबे मुंबईर उच्च प्रासाद उपरे जाई देखि पार, से सेतु समुद्र सहित सम्मिलित हेबार महान दृश्य। संपूर्ण देश, समग्र देश एठू प्रतीयमान हेउथिब खूब स्वच्छ सुंदर एई कोटी कोटी भारतीयंक स्वप्नर नगर मुंबई, जेउठी सबु आशा प्रस्फुटित हुए, भाषा और संस्कृति एठी पूर्णता को छुए। हिंदी समस्तंकु शिखेई दिए एकता, बंधुत्व, भातृत्व। एठिकी आसिले लिभि जाए धर्म आउ जातिर विभेद रेखा। कपड़ा धुआ तुठरू हाजिअली दरगा जाए, सबुठी दिशुथाए मनीषर मुह, केवल मनीषर मुह। सबु साक्षी देउथांती राष्ट्रीय एकतार। देशर राजधानी टू एहार दूरत्व जेते हेउ, नुआ बाटरे गले मात्र 6 घंटा। सारा भारत को आकर्षित करे मुंबईर चौपाटी। प्रतिटी भारतीय लोभान्वित हुए देखिबाकू बॉलीवुड तारका मानंकू। नरीमन पॉइंट को आउ भारतर प्रवेश द्वारर भास्कर्य भूगोल को। ए माटीर मनीष सारा देश पाई जोगाड़ करे रोजगार, जहार प्रसिद्ध टिफिन सेवा प्रतिदिन साधारण मनीषर पेट पोषे। एई सेही नगरी जेउठी धनर प्रत्यक्ष देवी महालक्ष्मी अधिष्ठात्री, जेउठी अछंती सिद्धि विनायक, जेउठी करताळीर नादरे गुंजरी उठे मुंबा देवींक प्रांगण। आध्यात्मिकतार प्रतीक शंख मलमल इस्कन मंदिर रे सबु आस्था एकाकार हुए, पूर्ण हुए, नुआ नुआ आशा दीपान्वित हुए। ए नगरी केवल नगरीटे नुही, ए नगरी केवल नगरीटे नुही, युवा भारतर स्वप्न सिद्धि और संकल्पर केंद्र बिंदु मुंबई नगरी, आम राष्ट्रर नगरी मुंबई नगरी। जीवनर कठिन रास्ता को सहज करुवा कवि धनंजय सिंहर कविता मौनतार चादर रे कवि अंतर रे दीप जलाई समय को प्रज्वलित करबा पई आह्वान करुछंती। ए मूल हिंदी कवितार ओडिया अनुसृजन करी पाठ करुछंती कवि सूर्य मिश्र। कवितार शीर्षक मौनतार चादर। आज पहली बार मैंने मौन की चादर बुनी है, काट दो यदि काट पाओ तार कोई। আজি प्रथम करी मु
ମୌନତାର ଚାଦର ବୁଣିଲି। ଯଦି କାଟିପାରିବ କେହି କାଟିଦିଅ। ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ଧରି ଜୀବନ ରସକୁ ଘୋଳି ମୁଁ ମିଠା ଜହର ମଣି ପିଇ ଚାଲିଛି। ଯେମିତି ମଣିଷ ବିଗଳିତ ନ ହେଉ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି ସେଥିପାଇଁ ସ୍ମିତହସ ସଜାଇ ଜିଇଁ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏମିତି ଅବିରାମ ଗତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ରାସ୍ତାରେ ହାରିଯାଇ ମନ ଅଟକି ନ ଯାଉ। ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୁଅ ଥିଲା ଜହ୍ନର ଜୋଛନା ତଥାପି ମୋତେ ଡାକିଥିଲା। ଆଜି ତୁମେ ତାକୁ ଯେଉଁ ନାମ ଦିଅ ନା କାହିଁକି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଲୁହର ମୋତିମାଣିକ ଝରାଇ ନାହିଁ। ତୁମେ କୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଡାକ ନାହିଁ, ଏପଟେ ଟାଣୁଥାଏ ମୋତେ କେଉଁ ଏକ ମଝି ଧାର। ଏଇ ଯେ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗୀନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କବଚ ଦେଖୁଛ ତାହା ଆବରଣ ମାତ୍ର, ତାକୁ ବି ଉତାରି ଦେବି। ପ୍ରଦୀପର ଆଖିରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ଦିନେ ତାକୁ ବି ଉତାରି ଦେବି ମୁଁ। ଏମିତି ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ହୃଦୟର ଦିବ୍ୟତା ପୁଷ୍ପପତ୍ରରେ ସୁଶୋଭିତ ହୋଇନାହିଁ ଯାହାର ଦ୍ୱାର। ହୃଦୟଗତ ଭାବର ସଂଯତ ପ୍ରକାଶ ହୁଏ ନିତିଦିନ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁବାଦ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯାହା ସ୍ୱୟଂ ଛିଟିକି ପଡ଼ି ମୋ ହାତରୁ ଖସିଯାଏ, ସ୍ମରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି। ଏମିତି ବୀଣା ଧାରଣ କରି ସବୁଦିନ ଚାଲୁଥାଏ, କାଳେ ହୁଏତ ତୁମକୁ ବାନ୍ଧିଦେବ ତାର କୌଣସି ଝଙ୍କାର। ଏମିତି ବୀଣା ଧାରଣ କରି ସବୁଦିନ ଚାଲୁଥାଏ, କାଳେ ହୁଏତ ତୁମକୁ ବାନ୍ଧିଦେବ ତାର କୌଣସି ଝଙ୍କାର। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଉଦାତ୍ତ କଣ୍ଠରେ ପଠନ କରାଯାଇଥିବା ଏହି କବିତାଗୁଡ଼ିକ ବିଶାଳ ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଐକ୍ୟର ନିଦର୍ଶନ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ମୂଳ କବି, ଅନୁବାଦକ କବି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ସହକର୍ମୀ ତଥା ସର୍ବୋପରି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଶୁଣୁଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ପବିତ୍ର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା। ଶୁଭରାତ୍ରି।